Mic is okay then now. You This can give meeting it. is being recorded. Please proceed, Matthew. Good morning, everyone. Yeah. Happy Sunday morning, and thanks for joining the intro classes. Let me share my screen. Hope you will be able to see my screen. Am I right? பார்க்க முடியுதுங்களா என்னோட screen? பார்க்க முடியுது. Okay. Yeah. So, like a small intro before getting into that Azure intro classes. So, Tamil Bhumi channel patti maybe you all know. I saw your responses. Basically, I'm very happy about your responses. Almost like 55 people responded, and you all know WhatsApp, YouTube. அது வந்து வந்திருக்கீங்க. So, you know about Tamil Bhumi, and Aru will cover about everything. அது என்ன கோர்ஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பார் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே. And I love to see that responses actually. Couple of people தான் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. What you are expecting out of this training அப்படின்னுட்டு. So before jumping into about me and what is the course agenda, I would like to thank the people who just given what they're expecting out of this, Leah. So literally, generally people will not give NA, no, null, like that தான் இருக்கும். I was very happy. So I want to start with that. And I could see like 3 இருந்து 11 years of experience எல்லாருமே இருக்கீங்க. I'm not sure how many people are there. I saw like 55 people responded for this session. Thanks to everyone. Hello. Yeah, Jesse. Yeah, okay. So I would like to start with this. Seriously, this who need this course? I want to learn Azure. Course duration என்ன fees இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. So this session, right? Azure intro session. It is like நீங்க அட்மின் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தாலும் சரி, நெட்வொர்க் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தாலும் சரி, இல்ல கஸ்டமர் சைட்ல, ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்ல, ஆர் டெவலப்பர் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் சரி. ஸோ வாட் எவர் பீன் ஈவன் அ QA பர்சன் சம்படி ஆஸ்க் லைக் நான் QA-வா இருக்கேன். எனக்கு இந்த செஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. For everybody, Azure வந்து it has a multiple roles. That's what we are going to see in the entire sessionல. So thanks for the nice questions. Again, I'll come back to this again. Okay. Okay. So little introduction about me. I'm Maithili Ranganathan. நான் இங்க வந்து வாஷிங்டன் டிசி யூஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு பேங்க்ல. Before that, I was working in Cognizant, TCS, Capgemini, almost all IT companiesல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். Having Maithili? around 16 plus. Hello. Yeah. Sorry to interrupt you. One please request is if you can give a record permission option to me so that it will be helpful for. No, we'll upload into YouTube, Ji. YouTube will upload பண்ணிரோம். Okay, then okay, no problem. Good to go. Sorry to interrupt you, Maithili. Please proceed. Thank you. Okay. So I'm having like a 16 years of Microsoft. I started initially with the Microsoft ASP, ASP.NET, VB, Oracle. This is where I started my career. ME வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில பண்ணி முடிச்ச உடனே I been into a development, a completely development area தான். And then slowly like change it to a lead. As usual, you know the growth, right? Tech lead, module, and then project lead, architect and solution architect. And finally, I've been ended as enterprise architect now. So technology agnostic solutions பண்ணாலும் still as my passion and my heart completely stays with Microsoft stacks. That's why like Azure DevOps, Azure Cloud, I'm into that stack. Apart from இது வந்து like still I will be hands-on. So I'm not like always I'll keep my hand dirty by doing codes and things. So that's my passion, I can say. Then I'll be keep writing the blogs, and we are almost like last 2 years I'm conducting the events in the with the Microsoft. I'm an evangelist, like in Canada, Europe, and US lo 3 places la. Even India லையும் Azure Cloud Summit every year run பண்ணிட்டு இருக்கோம் with Microsoft ஓட. Last Azure Cloud Summit we have around 1,000 people registered, participated. So it's like a wonderful event. So over like joining here, I'll share other informations also. What are the other Microsoft community platform where நீங்க வந்து போயிட்டு உங்களுடைய knowledge எல்லாம் upgrade பண்ணிக்கலாம், everything like. I'll like as the course goes on, I'll be giving that details as well. And someone asked like, is it like a trainer is a real-time experience trainer, etc. So this is the background about me. So by this time, you know what I am. And so apart from that,
as a passion-ஆ வந்து நான் வந்து ஒரு கவிதை எழுதுவேன். தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல. This is all about me. You can check my profile in LinkedInல மைட்லி ரங்கநாதன் போட்டீங்கன்னா, you can see my profile things. Okay. So next is like, I would like to check on like, generally ஒரு question இருக்கும் இல்லையா? You are all from like a different background. As for the chart, if I see இல்ல, different backgroundல இருக்கீங்க. கம்பெனில அண்ட் தென் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங்ல இசாக் டெஸ்டிங் டீம் எல்லாருமே வந்து ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் டீம் இருக்கீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து couple of people may know what is cloud தெரிஞ்சிருக்கலாம், AWS தெரிஞ்சிருக்கலாம், DevOps கூட என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம். I'm just covering for everybody, thinking like nobody knows anything. ஓகேங்களா? If you know, that's fine. Happy you can raise your questions. So in different combinations, ஜாவால இருந்து வரீங்க, டிபில இருந்து வந்திருக்கீங்க, ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங்ல இருந்து இருக்கீங்க, QAல இருந்து வந்திருக்கீங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் லைக் கெரியர்ல மேபி 3 இயர்ஸ்லயோ 5 இயர்ஸ்லயோ இருக்கிறவங்களுக்கு இட்ஸ் லைக் a சேலஞ்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இட்ஸ் a குட் டைம் டு ஸ்டார்ட் ஸ்விட்சிங் யுவர் கேரியர் இல்லைங்களா? ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் தோஸ் தாட்ஸ் இன் மைண்ட். எங்க போகலாம்? அஜூர் போகலாமா, இல்ல AWS போகலாமா, இல்ல வந்து நான் டெவாப்ஸ் சைட் போயிட்டுமா, இல்ல AML பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கேன் அது போகட்டுமா, இல்ல டேட்டா சைட்ஸ் பயங்கரமா வந்துட்டு இருக்கேன் அங்க போகட்டுமா, இல்ல ஆப்ஸ் பவர் ஆப்ஸ் ஃப்ளோ பவர்ஃபுல் ஆப் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மல்டிபிள் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ மெனி அதர் டெக்னாலஜிஸ் ஆல்சோ ஃபுல் ஸ்டாக்ல நிறைய இருக்கு. ஸோ யூ வில் பி திங்கிங் அரௌண்ட் இட். ஸோ அதுக்காக தான் நான் மெயின்லி ஐ கவர்ட் இட். அஜூர் as மை கேரியர் சாய்ஸ் குட்டா இல்லையா அப்படிங்கிற உங்க கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு என்ன அஜூர், அது என்ன கிளவுட்னா என்ன, எத்தனை பேர் இருக்காங்க மார்க்கெட்ல அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா ஓகேங்களா. அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் இந்த கார்ட்னரோட மேஜிக் குவாட்ரண்ட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே இல்லைங்களா, ஆல் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருமே நீங்கள் இஃப் யூ ஒர்க்ட் இன் சம் ப்ரப்போசல்ஸ் யூ வில் நோ, கிளைண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். எவ்ரிபடி வில் ரெஃபர் இந்த மேஜிக் குவாட்ரண்ட் தான். என்ன எல்லா டெக்னாலஜிஸ்க்குமே இருக்கும், எல்லா சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் இருக்கும், எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இருக்கும். யார் பெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் பேஸ்டு ரிசர்ச் கம்பெனி இவன் வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு சொல்லிடுவான் யார் டாப்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ, can you all go mute, like whomever not talking? Questions இருக்கும்போது like you can unmute and you can talk yourself like. So every year once வந்து he will analyze all the solutions. This is வந்து cloud infrastructureக்கும் platform servicesக்கும் last year every June Julyல வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவான். பாத்தீங்கன்னா லைக் 2000ல இருந்து தான் விர்ச்சுவலைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 2010ல இருந்து லைட்டா கிளவுட் இது வந்து ஹிட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. 2010 அந்த டைம்ல AWS வந்துட்டாங்க. 2015ல இருந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஓரளவுக்கு ஜூம் பண்ண ஆரம்பிச்சான். 5 இயர்ஸ் லேட்டரா தான் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தாங்க AWSக்கு அப்புறமா. அதனால ஸ்டில் இஸ் நாட் ஏபிள் டு லைக் கெட் அந்த கம்ப்ளீட் கஸ்டமரை பிடிக்க முடியல. பிகாஸ் ஆஃப் AWS உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், லினக்ஸ் பேஸ்டு செக்யூரிட்டி, இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் திங்ஸ். ஸோ செகண்ட் தான் உள்ள வந்தாங்க இவங்க மைக்ரோசாஃப்ட். பட் உள்ள செகண்டா வந்திருந்தாலும் த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் and the way they are like bringing the marketல வந்து business already ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் யூ ஆல் நோ ரைட், எல்லா என்டர்பிரைஸ்லயும் அவங்களோட சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கஸ்டமர்ஸோட நல்லாவே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால அந்த மைக்ரோசாஃப்டோட கிளவுட் ப்ராடக்ட்டை உள்ள கொண்டு வரது மைக்ரோசாஃப்ட் பயங்கர ஈஸியா இருக்கு. அண்ட் ஹீ இஸ் கிரியேட்டிங் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 18% வந்து AWS அண்ட் கூகுளை விட எல்லாரையும் விட கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து 18% அதிகமா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்திருக்கான். I'm not saying AWS Google பத்திங்க, everybody is unique and they are strong in their own field. I'm not comparing anyone. நம்ம வந்து நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் சொல்ல வரேன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் 18% எக்ஸ்ட்ரா எல்லாரோடையும் கொடுத்திருக்கான். அண்ட் தென் அதர் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டோட அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸ்ட்ரென்த் கம்பேரிங் அதர் திங் ஈஸியா நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். லேர்ன் பண்றதுக்கு வந்து லிட்டரலி லைக் யூ நோ நீட் எனி அசிஸ்டன்ஸ் சம்திங். அந்த லேர்னிங் ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் செல்லிங் மைக்ரோசாஃப்ட் சொல்யூஷனையும் ப்ராடக்டையும் ரொம்ப ஈஸி. பிகாஸ் இட்ஸ் பீன் லைக் ஆல்ரெடி மைண்ட் செட் ப்ரீ மைண்ட் செட்டா இருப்பாங்க எல்லா சிஇஓஸையும் எல்லாருமே. எவ்ரிபடி வுட் ஹவ் பீன் பாட், லைசன்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ ஈஸியா செல் பண்ணலாம். அண்ட் த வே யூ சி மைக்ரோசாஃப்டோட இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாமே க்ரோ ஆகுறது பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிங் அதர்ஸ்ல 75% வந்து லாஸ்ட் இயர் மட்டுமே அவனோட ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி கோட்டிங் AWS மாதிரி என்னோட ஷேர்ஸ் இந்த அளவு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லனாலும் ஓவராலா ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 73% அவனோட மார்க்கெட் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த 4Cல பார்த்தீங்கன்னா
if you think comparing other three, top three is AWS, Microsoft, Google, 3 தான். இதுல if you think if I'm selecting Azure, எப்படி இருக்கும் என்னோட கேரியர்னா, எஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். You will have a very good job opportunities. நீங்க எந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருந்தாலும் ஈஸியா வந்து இதுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகி ஸ்கேல் பண்ணி சஸ்டெயின் பண்ணலாம். அண்ட் மோர் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் நான் வந்து ஒரு அட்மினா ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நான் அடுத்ததுக்கு போக முடியுமா? அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மாற முடியுமான்னா, கம்பேரிங் அதர் டெக்னாலஜிஸ் மைக்ரோசாஃப்ட்ல வந்து நீங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெண்ட்லியா அந்த லேர்னிங், அவனோட வீடியோஸ், அவனோட மெட்டீரியல்ஸ், அவனோட கம்யூனிட்டி இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஸ்விட்ச் எனி ட்ராக் அட் எனி டைம். சரிங்களா? ஸோ தட்ஸ் லைக் அ பெஸ்ட் சாய்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே. இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு ஸ்விட்ச் யுவர் கேரியர் டு Azure, yeah, it's a right decision. Make a decision and you can start your career wherever you are. 3 years இருந்தாலும் சரி, 4 years இருந்தாலும் சரி. ஈவன் நான் ஐபிஓல இருக்கேனாலும், இங்க வந்தீங்கன்னா அப்படியே கிளவுட் சப்போர்ட் இன்ஜினியர் இருக்கும். so many ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு. நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். என்னென்னலாம் இருக்கு கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? எனி கொஸ்டின்ஸ் பிகினிங்ல அண்ட் இது லைக் த வே ஐ வாண்ட் டு டேக் லைக் என்ன அஜூர்ல என்னென்ன கரியர் இருக்கு, அண்ட் தென் வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், அதுல என்ன மாடல்ஸ் இருக்கு, அண்ட் தென் அவனோட சர்டிபிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு ரோல் பேஸ்டு, அண்ட் தென் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் எடுத்துட்டு போகலான்ட்டு. லைக் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின் ஸ்டாப் மீ. ஓகேங்களா? ஓகே. அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் திங் இல்ல, ஸோ யூ பீப்புள் நோ லைக் இப்போ இந்த கோவிட் வந்ததுனால, ரிமோட் ஆனதுனால, நம்ம ஆஃப் ஷோர்ஸ் அதர் தன் லைக் நம்ம இந்தியா கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சைனா, ஜப்பான் எல்லாமே சேலரி சான்ஸ்லெஸ்ஸா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ நல்லாவே பேக்கேஜ் வந்து இப்போ நீங்க ரிசைன் பண்ணி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெளியே போறீங்க அப்படின்னா, யூ வில் கெட் அ வெரி குட் பேக்கேஜ். ஏன்னா ரிமோட் ஒர்க்கு அண்ட் கம்பெனிஸ் ஆர் ரெடி டு பே. எல்லாமே இந்த ஆன்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை குறைக்க பார்க்குறான். கோவிட்னால நல்லா தே ஹவ் லைக் சீன் ஹவு திஸ் ரிமோட் மாடல் ஒர்க்ஸ். ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி பார்த்துட்டாங்க எல்லா கம்பெனியும். ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சேலரி இதுவும் வந்து இட்ஸ் வெரி குட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்போ அஜூர், ஏடபிள்யூஎஸ், கூகுள், டெவாப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு எப்படி சேலரிஸ் இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா, ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தேன். சைபர்ஸ் லைக் கூகுள் இங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினிமம் ஆஸ் அன் ஆவரேஜா என்ன சொல்றாங்க, எல்லாமே 20 lakhs கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஆவரேஜா. ஸோ 18 lakhs to 45 lakhs வரைக்குமே போயிருக்கு. லைக் 2021ஓட ஸ்கேல் செட் பாத்தீங்களா, லைக் 20 இயர்ஸ் இந்த ஆர்கிடெக்ட் ரோல், 25 lakhs வந்து சீனியர் ஆர்கிடெக்ட். இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் அவன் கொடுத்துருக்கான். பேஸ்ட் ஆன் உங்க ப்ரொஃபைல், உங்களோட கீ ஸ்ட்ரென்த்தை பேஸ் பண்ணி இது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். 45 வரைக்குமே வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ சேலரி ஸ்கேல் வைஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் சேலரிஸும் இட்ஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ எப்படி இருக்குன்ட்டு அவனோட என்னென்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னுட்டு. நோக்கரி வந்து 35 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கான். ஆவரேஜா பார்த்தீங்கன்னா லைக் 5+ இருந்து ஒரு 11+ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 20ங்கிறது ஒரு ஆவரேஜ். மேக்ஸிமம் 45 வரைக்குமே வாங்கியிருக்காங்க. சேலரிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன ரோலுக்கு என்னென்னு நல்லாவே இருக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா, லைக் நான் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்டர் தான் எனக்கு எவ்வளோ எல்லாமே இட்ஸ் லைக் அ குட் எண்ட் பாயிண்ட் சேலரி வைஸும். நீங்க யூ கேன் கூகுள் இட் ஆக்சுவலி. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் அ இன்சைட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு மார்க்கெட் அப்படின்னுட்டு. டு டேக் அ ரைட் டிசிஷன். எந்த பக்கம் போகலாம், என்ன என்னோட கேரியர் எப்படி இருக்கும், என்ன அண்ட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி இயர்ல மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த லாஸ்ட் இயர் மட்டுமே ஒரு 50 நியூ சர்வீசஸ் உள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கான். So keep on, he is also working on introducing a new services. AI and ML-க்கு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So they keep bringing up some services so that job security-யோ இந்த futuristic பத்தியோ நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல. And other thing, once you know like Microsoft இந்த cloud concept இது எல்லாமே services எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, and it's going to be the same for AWS-க்கும் அதுதான் கான்செப்ட் வைஸ், கூகுளுக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் வைஸ். ஒன்லி திங் அந்த லேபிள் சேஞ்ச் ஆகும், அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், அவுட் டு டூ சேஞ்ச் ஆகும், அவ்வளவுதான். பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க விஎம்இங்க அங்க EC2ங்கிறோம். ஸோ டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் தான் மாறும். சிமிலர் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு லைக் கிவ் யூ த பேக்ரவுண்ட். எப்படி நான் அஜூர் கேரியர் எனக்கு பெஸ்டா இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் சேயிங். இப்போ நான் வந்து நான் என்னோட கெரியரை வந்து நான் அஜூருக்கு ஷிஃப்ட் பண்றேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரியர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ டெவாப்ஸ்ல இருந்து செக்யூரிட்டி சைட்லயும் நீங்க செக்யூரிட்டி படிச்சீங்கன்னா, செக்யூரிட்டி டெவாப்ஸ் இருக்கு. செக்யூரிட்டி சைட்ல தனியா இருக்கு ஸ்ட்ரீம். ஸோ எல்லா நேம் இட் எனி ஸ்ட்ரீம்
கிளவுடுக்கு அது ஈக்குவலான அவன் வச்சிருக்கான். அதுல நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போலாம். வெரி ஈஸி லேர்னிங். எல்லாமே ஐடிஇ பேஸ்டுங்கிறதுனால யூ ஆல் நோ லைக் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து எல்லாமே ஐடிஇ பேஸ்டு. ஸோ அதனால லேர்னிங் வந்து ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் இன்கம் வைஸ் வந்து பெட்டரா இருக்கும். அண்ட் மெயின் இன்டகிரேஷன் ஈவன் தோ என்னோட சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட்டிங் ஆல் தேர்ட் பார்ட்டி இன்டகிரேஷன் இருந்தாலும், என்னோட பெட்டர் இன்டகிரேஷன் வந்து .NET பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால, ஓவரால் ஸ்டார்டட் தேர் கரியர் வித் .NET அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இட்ஸ் லைக் a வெரி ஈஸி பிளாட்ஃபார்ம் டு ஸ்விட்ச். டக்குன்னு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பிரெமிஸ்ல பண்ணி அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க. ஜஸ்ட் கிளவுட்ல போய் 2 கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. அவ்வளோ ஈஸியா இருக்கும் அந்த இன்டகிரேஷன் வேவும். ஓகேங்களா? ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் அன்டில் ஹியர்? வேற எதுவும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? லைக் No questions. ஹலோ. தேங்க்ஸ். யா. நான் ஆக்சுவலா லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன டவுட்னா, இந்த இதுல வந்து DP 203க்கு கவர் பண்ணுவீங்களா இல்ல? அது ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்ட்ரீமுமே இருக்காது. நான் இங்க வரேன்னா, ஸோ எல்லா ஸ்ட்ரீமுமே வி கேன் டேக் இட் அப் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்வஸ்ட். உங்களுக்கு ஆறுமுகம் சொல்லுவாரு எப்படி கிளாஸஸ் என்ன அப்படின்னுட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அடுத்த செஷன். அதுதான் ஆக்சுவலா டோட்டலா வந்து இந்த 3 ஸ்ட்ரீம்ஸ்மே எடுக்க போறோம் நம்ம. ஏஐயும் இருக்கு. ஏஐ சைட்லயும் நீங்க வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் இது நான் ரோல் பேஸ்ட் வந்து சர்டிபிகேஷன்ஸ்க்காக மீன் பண்ணல. இட்ஸ் லைக் 2 in 1. நீங்க உங்களோட கெரியர் எப்படி ஆரம்பிக்க போறீங்களோ இந்த ஸ்ட்ரீம் நீங்க எங்க வேணா ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அதுக்காக நான் இது போட்டிருக்கேன். இட் நாட் நெசசரி லைக் இது நான் சர்டிபிகேஷனுக்காக ப்ரமோட் பண்ண கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல அஸ்யூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து ஏஐ சைடு போறீங்க அப்படின்னா ஏஐ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் முடிச்சிருங்க நல்லா. ஃபர்ஸ்ட் அஸ்யூர் 900 ஏசி 900 இருக்கும். அது நல்லா பாத்துருங்க. ஓவராலா என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டு அண்ட் தென் ஏஐ ட்ராக் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ட்ராக்குக்கு போகலாம் கிளாஸஸ். அஸ்யூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி வேணாலும் போகலாம். நீங்க அஸ்யூர்ல வந்து அட்மின் சைடு போகலாம், இல்லைன்னா டெவலப்பரா போகலாம், சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்டா போகலாம். டெவாப் சைட் போறேன், எனக்கு வந்து கோடிங் அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது, ஆனா எனக்கு ப்ராசஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் அண்ட் டெவாப் சைட் வந்துருங்க. இட்ஸ் லைக் சூப்பர் சேலரி. டெவாப்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் இயர் 35 lakhsலாம் வாங்கியிருக்காங்க. 10 லைக் லெஸ் தென் 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல டீம்ஸ் எல்லாமே. வெரி குட் பூம் மார்க்கெட் அது. எல்லாருமே ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டெப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்து டெஸ்டிங்ல இருந்து எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் வந்துட்டாங்க. டெவாப்ஸ் த ரைட் ட்ராக். இப்போ ஜூமிங்ல இருக்கு, நல்ல பூமிங்ல இருக்குது. அண்ட் நீங்க வந்து டேட்டாபேஸ் சைட்ல இருக்கேன். நான் SQL, MySQL அந்த மாதிரி மேங்கோ அதெல்லாம் இருக்கேன். டிபி அட்மினா வரனா அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் வெல்கம். இங்க காஸ்மோஸ் நிறைய டிபி இருக்கு. நீங்க இந்த பக்கம் போயிடலாம். நீங்க ETL சைடும் போயிடலாம். டேட்டா லேக், காஸ்மோ டிபி அப்படி போயிட்டு நீங்க அந்த ஸ்ட்ரீம்ல அப்படியே பெரிய ஆள் ஆயிடலாம். செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி சைட்ல யூ ஆர் குட் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரிங் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சர்டிபிகேட் டார்கெட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? டேட்டா கம்ப்ளீட்லி டேட்டா அனாலிசிஸ், டேட்டா இன்ஜினியரிங் அந்த சைடு டேட்டாக்கு தனியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இது வந்து நான் ரோல்க்காக போட்டிருக்கேன். இதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் சர்டிபிகேட்ஸும் இருக்கு. உங்களுடைய பாத்தையும் நீங்க இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். வாட் எவர் ஃபிட்ஸ் ஃபார் யூ. உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எங்க இருக்கு, இல்ல நீங்க எங்க பேஷனேட் அபவுட், உங்களுக்கு எங்க பிடிச்சிருக்கு அப்படி டிரைவ் ஆகுது உங்க ஹார்ட்னு பார்த்துட்டு அந்த ட்ராக்ல நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி டிபி கேட்டீங்கன்னா, டிபி டேட்டா வந்தீங்கன்னா லைக் வி கேன் டேக் தட் ஸ்ட்ரீம். அது நீங்க finally you can post that things to Arumugam. ஓகேங்களா? ஆருக்கு. ஓகேங்க. And someone asked me, right, டெஸ்டிங்ல இருக்கேன்னு எனக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னா, டெஸ்டிங்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து லிட்டில் பிட் நீங்க ஈஸியா வந்து டெவாப் சைட்ல வரலாம். டெவாப் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட், டெவாப் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப டெஸ்டிங் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். செல்னியம் அண்ட் கப்ல டூல்ஸை வச்சுட்டு நீங்க ஃபுல்லா ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். டெப்ளாய் ஆகும்போதே உங்க டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே டெஸ்ட் ஆகி யூ வில் நோ வாட் இஸ் த ஃபெயிலியர் சினாரியோ, சக்சஸ் சினாரியோ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டடா உங்களுக்கு எல்லா ரிசல்ட்ஸ் வந்துரும். யூ கேன் அவாய்ட் லைக் மேனுவல் டெஸ்டிங் எல்லாமே. சோ நீங்க அங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். டெவாப்ஸ்ல வந்து நீங்க CI/CD பைப்லைன்ல உங்க டெஸ்டிங் கொண்டு வரதுக்கு எல்லாமே நீங்க பிளான் பண்ணலாம். that will be easy switch. மேம் ஆக்சுவலா இன்னொரு டவுட்டுங்க. இப்ப டெவாப்ஸ் இஸ்ல இது தனியா இருக்கு. இப்ப ஒரு ML டேட்டா சயின்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது இப்ப MLOps ஃபுல்லா அதுல இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலா டெவாப்ஸ்க்கு அவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்குமா இல்ல எப்படி? ஆக்சுவலா இப்போ ஒரு டேட்டா பிரிக்ஸ்ல எடுத்துட்டாவே இல்ல அசூர் டெவாப்ஸ்ல எடுத்துட்டாவே ஃபுல்லா CI/CD எல்லாமே வந்துருது ஒரே இதுல. ஆக்சுவலி ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா? பெர்ஸ்பெக்டிவ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிட் அண்ட் ஸ்மால்ல போகணும்னா நீங்களே எல்லாமே பண்ற மாதிரி இருக்கும். நான் இந்த ரோல் எங்க டெவாப்ஸ் வந்து end to end இருக்கு இல்லையா? இப்போ என்னோட கரண்ட் கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா
தெர் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 500 to 600 ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப வந்து ஒருத்தர்கிட்டயும் நீங்க டெவாப்ஸ விட முடியாது. அப்ப டெவாப்ஸ்ன்னு ஒரு தனி அந்த மாரி தான் தனி ட்ராக்கே இருக்கும். ஸோ நீங்க அங்க வந்து என்னன்னா, அவங்க வந்து கோட செக் இன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் செட் பண்றது, அதுக்கான ப்ராசஸ் டிஃபைன் பண்றது, அந்த இதுல மட்டும் தான் நீங்க பண்ணுவீங்க. யூ வில் நாட் கெட் இன்டூ அ டெவலப்மெண்ட் ஆர் சம்திங். அப்ளிகேஷன் நாலேட்ஜ் இருக்காது. என்ன அப்ளிகேஷன் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியும். பட் யூ வில் பி கோர் இன்டூ டெவாப்ஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் அந்த இதுல இருப்பீங்க. இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இருப்பீங்க. ஓகேங்களா? அந்த மாரி பிளேஸஸ்க்கு 2 டிஃபரெண்ட் ட்ராக்கா இருக்கும். நீங்க சொல்ற மாரி எனக்கு ஏஎம்எல்லே டெவாப்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னா, யூ வில் பி நோயிங் வெரி ஸ்மால் செட்ன்னு நெனைக்கிறேன். நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா நீங்க டெவாப்ஸே பண்ண மாட்டீங்க. யூ வில் டூ யுவர் அப்ளிகேஷன் நெனைக்கிறேன் இல்லையா? என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு தான் நான் எங்க ம். டீம்ல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுல வரும்போது சிஐசிடியுமே அசர் டெவாப்ஸ்ல பண்ணிட்டோம். இப்ப டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அந்த ம். மாதிரி டேட்டா இன்ஜினியரிங் சைடு எல்லாமே அல்லது ம். எம்எல் சைடு எல்லாமே டேட்டா பிரிக்ஸ்ல பண்ணிட்டோம். இப்போ டேட்டா பிரிக்ஸ்னா ம். அசூர்ல இன்டெகிரேட் இருக்கிறதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்படி ஓகே. இருக்கும்போது தனியா டெவாப்ஸுக்குன்னு எங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்ல. பட் மெயின் இந்த ம். ம். செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் மட்டும்தான் அந்த ஒரு விஎம்ஓ இல்ல மத்த இன்டெகிரேட் ம். பண்றதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. பட் ஆனா கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க டெவாப்ஸ்லயுமே. ம். ஸோ அதனால ம். எப்படி அது டவுட் கேட்டேன். இப்ப மார்க்கெட் அதுதாங்க பயங்கரமா இருக்கு. நீங்க எப்படி அதே சேம் வாட் எவர் யூ செட் இல்ல. டேட்டா பிரிக்ஸ், எம்எல் சைடுமே நல்லா இருக்கு. டெவாப்ஸ் வந்து இப்ப எல்லாருமே வந்து நார்மல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் வாட்டர் ஃபால்ல போச்சு. அப்புறம் அஜைல்ல பண்ணாங்க. இப்ப எவ்ரிபடி இஸ் பிளானிங் டூ ஸ்விட்ச் தேர் ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் இன்டு இதுதான். டெவாப்ஸ் மாடல் தான் வர பார்க்குறாங்க எல்லாருமே. ஸ்லோலி எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸுமே இங்க தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்றாங்க டெவாப்ஸ்க்கு. ஏன்னா, தே ஹவ் சீன் த ரிசல்ட் ஆக்சுவலி. இப்ப என்னோடதுலயே பார்த்தீங்கன்னா, லிட்டரலி ஐ கேன் சே 30% வந்து அந்த டைம் குறையுது. டெலிவரி டைம் வந்து ரொம்ப குறையுது. டெஸ்டிங் ஆட்டோமேட் ஆயிடுச்சு. பில்டு ஆட்டோமேட் ஆகுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல நான் செக் இன் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ரூவல் பேஸ்ல கியூஏ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜிங்ன்னு போகுது. அந்த அந்த ஆப்டிமைசேஷன் என்டர்பிரைஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. திஸ் லைக் எவ்ரிபடி இஸ் மூவிங் டு டெவாப்ஸ் மாடல். அதுல லைக் போத் ஆர் ஈக்குவல்ங்க. அஸ்யூர் ஏடபிள்யூஎஸும் ஹிட் ஆயிட்டு இருக்கு. அஸ்யூர்லயும் அடாப்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. தனியா எடுத்து பண்ணீங்கன்னா, வித் அந்த நாலேட்ஜோட வாட் எவர் அஸ்யூர் பேஸ் அந்த நாலேட்ஜோட இதையும் சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா, யூ வில் ஹேவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் இதுல டெவாப்ஸ்ல. பட் ஐம் நாட் ஷூர் வேர் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் லைஸ் இல்லைங்களா? அது பேஸ் பண்ணி பாருங்க. இது உங்களுக்கு கோடிங்ல இருந்து வெளிய வர மாதிரி இருக்கும்ல டெவாப்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராசஸ்ல. ஓகே. திஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி இருக்கு அஸ்யூர் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஈவன் தோ யூ ஆல் நோ வாட் இஸ் கிளவுட் அண்ட் அதுல என்னென்ன கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னாலும் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டச் அப் ஆன் தட். ஸோ ஐ ஸோ கிளவுட் அப்படின்னா வாட்ஸ் கமிங் இன் யுவர் மைண்ட்? ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ ஆல். வாட் இஸ் கிளவுட்? எனி வாலண்டியர்ஸ்? கிளவுட் மீன்ஸ் ஆக்சுவலா பிசிக்கலா இல்லாம சம்வேர் விர்ச்சுவல் மாதிரி. Good answer. Any other guess? Accessing the resources through internet. You are very nearing. Great. Yeah. It's Cloud nothing serverless. but It's yeah. serverless. It's serverless. We can connect DB or our application from anywhere. Good. Yeah. How much it's like a pay as you go model. Like how much you are using, that is the only thing we are going to pay. Instead of maintaining our own server and taking everything our own headache, right? So to avoid that, we are going with cloud. Superb. Okay. So basically the second answer was not sure who எனக்கு name பார்க்க முடியாது. Second answer was the right one. Cloud nothing but a metaphor for internetக்குங்க. சரிங்களா? இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மெட்டாஃபர் டேர்ம் தான் இட்ஸ் அ கிளவுட். like in initial days, everything we had actually ஒரு physical server ஒரு data center வச்சுட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. தனியா ஒரு சர்வர் நம்ம தனியா. அந்த மாதிரி வச்சிருந்தது பிசிக்கல் லொகேஷன்ஸ்ல இருந்தது. ஸ்டில் இட் இஸ் இன் பிசிக்கல் லொகேஷன்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு நெட்வொர்க் கேபிளா அந்த மாதிரி அக்சஸ் பண்ணாம we are accessing everything through internet. அந்த இன்டர்நெட்டோட பஸ் தான் கிளவுட். பேசிக்கலி கிளவுட் இஸ் நாட் லைக் ஏதோ அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. whatever it is there, you are accessing through internet. அது கம்ப்யூட் சர்வீசஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஸ்டோரேஜ் சர்வீசஸா இருக்கட்டும், இல்ல ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கட்டும், whatever it is, you are accessing through internet. That is nothing but cloud. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன? இத்தனை பேர் எப்படி இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க? வாட் இஸ் இட்? நான்
ஒர்க் பண்றதுல என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கும் எல்லாமே நிறைய. நான் வந்து ஐம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பேசிக் லேமன் டர்ம்ஸ்ல ஆரம்பிக்கிறேன். யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் ஆன் தட் சரிங்களா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இது எல்லாத்துக்குமே இல்லையா, மெயினா நம்ம வந்து பண்ணி வச்சிருந்தோம். முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நம்ம பர்சனல் சிஸ்டம் வச்சிருந்தாலும் நம்மளே ஒரு சர்வர் வச்சிருப்போம், நம்ம ஒரு லேப் டெஸ்க்டாப் வச்சிருப்போம், ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ வி வில் பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு ஒரு அப்டேட்டோ ஒரு பேட்சோ ரிலீஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம். என்னோட என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஷேர் பாயிண்ட்ல ஒர்க் பண்ணேன். ஷேர் பாயிண்ட் ஆன் ப்ரெம்ல இருக்கும்போதுலாம் இல்ல, சடனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக்கெண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு பேட்ச் ரிலீஸ் பண்ணிருப்போம். அதனால 4 சர்வீசஸ் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கும். எல்லாமே அன்னோனா இருக்கும், எல்லாமே லாக்ஸ்ல இருக்கும். ஒன்னொன்னா பார்த்து என்ன ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து வி ஷுட் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட். அந்த அவன் பண்ற எல்லா அது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருந்து இப்போ லோட் பேலன்சிங் சப்போஸ் ரெக்வஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா லோட் பேலன்சிங்ல இன்னும் நிறைய 3 சர்வர்ஸ் ஆட் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல மெமரி மேனேஜ் பண்றதா இருக்கட்டும், ப்ராசஸ் மேனேஜ் பண்றதா இருக்கட்டும், நெட்வொர்க்கிங்ல ஸ்லோனஸ் இருந்தா எப்படி அதை இம்ப்ரூவ் பண்றது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றது, எவ்ரிதிங் லைக் வென் வி ஹேட் அவர் ஓன் கம்பெனிஸ் டேட்டா சென்டர் இருக்கும்போது எவ்ரிதிங் தே மேனேஜ்டு. பவர்ல இருந்து பவர் நம்ம சென்னைலாம் தெரியும் நிறைய பவர் கட் ஃப்ளட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி வந்து டிசி வச்சு அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்க. ஆல்மோஸ்ட் லைக் பேரலா 2-3 பேக்கப் பவர் கேபிள் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா இஃப் டவுன் அப்படின்னா என்டையர் பிசினஸே அடி வாங்கிரும். ஒரு சில கம்பெனி எல்லாம் மல்டி ஜியோ இல்லைங்களா, சென்னையில இருக்கும், சிங்கப்பூர்ல இருக்கலாம், யூஎஸ்ல இருக்கலாம், யூகேல இருக்கலாம். டேட்டா சென்டர் வந்து சீப்பா இருக்கும் சென்னையில வச்சிருந்தாங்கன்னா பவர் இல்லாம போச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா அடி வாங்குவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. ஓகேங்களா. சோ அந்த மெயின்டெனிங் அந்த இதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போட்டு அவங்க பேக்கப் ரன் பண்ணி அந்த அவைலபிலிட்டி பாக்குறதுக்கு எல்லாமே வந்து இட் வாஸ் லைக் ஓவர் ஹெட் ஃபார் கம்பெனி. இது வந்து ஒரு மீடியம் அண்ட் லார்ஜ் கம்பெனிக்கே ஓவர் ஹெட். இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்மால் கம்பெனி நம்ம ஒரு 5 பேரை வச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றோம், ப்ராடக்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்மால் ஸ்கேல ஆரம்பிக்கிறீங்க. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்றது வெரி 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 லைக் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா நமக்கு. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க, ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கீங்க. யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் தோட்டம் கார்டன் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த கார்டன் வச்சிருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, உங்க வீடு உங்களோட கார்டன் ஏரியா, நீங்களே உங்களுக்கு பிடிச்ச செடியை வச்சுப்பீங்க, அதை பார்த்துப்பீங்க. அண்ட் யூ வில் ஹாவ் வந்து உங்களோட ஒரு ஓனர்ஷிப் இருக்கும். பட் எவ்ரி ஹெடேக்ஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப். தண்ணி போடுறதுல இருந்து மண் ஏதாவது ஆச்சுன்னா மாத்துறதுல இருந்து எல்லா வேலையுமே நீங்களே பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா. அது வந்து இப்ப இட் இஸ் ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் மீடியமா இருந்தீங்கன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஓகே ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் ஃபார் அ பெர்சன் அப்படின்னா ஒரு தோட்டக்காரனை வச்சுக்கிட்டு வாட்டரிங்க்கும் சரி இல்ல பாத்துக்கிறதுக்கும் கிராஸ் கட்டிங்க்கும் இன்னொரு பர்சன் நீங்க ஹையர் பண்ணலாம். சோ அதுதான் நத்திங் பட் லைக் மேனேஜிங்காக யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்பெண்ட் மோர் மணி அண்ட் தென் யூ வில் ஹையர் அ பர்சன், ஹி வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ என்ன இதுல அட்வான்டேஜ்னா, உங்களுடைய டேட்டா சென்டர் உங்களோடது, யூ வில் ஹேவ் அ பிரைவசி, ஒரு டேட்டா செக்யூரிட்டி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் ஆப்பரேஷனல் ஹெட்டேக், இன்வெஸ்ட்மென்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. நம்ம இதுதான் அன்டில் லைக் 2000 வரைக்கும் இப்படிதான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தானே VMware வந்தது. அண்ட் மோர் ஏதாவது ஒண்ணு இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஓஎஸ் அப்கிரேட் பண்ணணும்னாலும் இட் வில் டேக் ஹவர்ஸ் டுகெதர். நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அப்டேட் போடனாலும் அவ்வளவு நேரம் ஆகும், டவுன் டைம் இருக்கும் சர்வருக்கு. யூ ஆல் நோ தி ஸ்டோரி. ஐம் ஜஸ்ட் லைக் பெயின் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டானுங்க, இப்போ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போது யா ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா வாட் எவர் வி ஆர் டூயிங் இன் த மார்க்கெட் வந்து 2 தான். ஒன்னு வந்து ப்ராடக்டா இருக்கும், இன்னொன்னு சர்வீசஸா இருக்கும். வாட் எவர் யூ ஆர் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஒன்லி திஸ் டூ இன் த மார்க்கெட். இதர் நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்குவீங்க, இல்லைன்னா ஒரு சர்வீசஸ் ஹையர் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணிட்டான், நம்ம கிட்ட இருந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கிட்ட இருந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மீன்ஸ் நம்மங்கிறது கம்பெனிஸ் சொல்ல வரேன்னா, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவன் எடுத்துட்டு போயிட்டு வித் சோ மெனி அதர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் குடுத்துட்டு டேட்டா சென்டர்ல வச்சுட்டு தனியா வச்சுட்டு இஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் அ சர்வீசஸ் டு அஸ். ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்கு, அது அப்புறம் பார்த்து சர்வீசஸா கொடுத்துட்டு இருக்கான். ஜஸ்ட் யுவர் சம்மன் சார் இல்ல கிளவுட்னா என்னன்னா பே ஆஸ் யூ கோன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ பே ஆஸ் யூ கோ மாதிரி நீ என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கியோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணிட்டு போயிடுறோம். திஸ் இஸ் நத்திங் லைக் இப்ப நம்ம ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு சென்டர்ல ஒரு கார்டன் இருக்குன்னு ஒரு பார்க் இருக்குன்னா வி வில் பே என்ட்ரி டிக்கெட் அண்ட் வில் கோ அண்ட் அங்க நீங்க என்ன நீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் பார்த்துட்டு எந்த மரமோ என்னென்ன செடிங்களோ பூ எல்லாம் பார்த்துட்டு வாக் போயிட்டு இட்ஸ் லைக் பப்ளிக் பிளேஸ். யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் ஜஸ்ட் நீங்க போறதுக்கு மட்டும் ஒரு என்ட்ரி டிக்கெட் பே பண்ணுவீங்க. யூ ஆர் கோயிங் அண்ட் ரிலாக்ஸிங் எவ்ரிதிங். ஒன்லி என்ன இருக்காது, பிரைவசி மட்டும் இருக்காது. உங்க ஓன் லானா இருந்ததுன்னா உங்க லான்னு ஒரு பிரைவசி இருக்கும். உங்க ஃபேமிலியோட உட்காந்து பண்ணுவீங்க. அங்கேயும் அதான் பண்ணுவீங்க வித் லோ காஸ்ட்ல. பட் யூ வில் நாட் ஹவ் தட் செக்யூரிட்டி ஆர் பிரைவசி. அது ஒண்ணுதான் யூ வில் பி லூசிங் இட். திஸ் இஸ் சேம் திங் வென் யூ கோ டு அ கிளவுட் இல்லையா, பப்ளிக் கிளவுட் போகும்போது இட்ஸ் நத்திங் பட் அ பப்ளிக் பார்க்கிங்ல போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வர மாதிரி தான். ஸோ யூ ஆர் நாட் ஓனிங் அப் எனிதிங், யூ ஆர் கோயிங் அண்ட் ரிலாக்ஸிங் அண்ட் என்ஜாயிங் அண்ட் யூ ஆர் கமிங் பேக்.
ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கிளவுட் என்ன பண்ணானுங்க, இது AWS தான் ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த இது வந்து இவன் ஓப்பன் ஸ்டாக் நெறைய பேர் இருக்காங்க. AWS ஃபர்ஸ்ட் இது அமேசான் வந்து இத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஹி காட் அ ஹிட் மார்க்கெட்ல இவன் எல்லாம் பண்ணி இவன் குடுக்குறத பார்த்து அதுக்கப்புறமா மைக்ரோசாஃப்ட் என்டர் ஆனாங்க. தே ஆல்சோ ஸ்டார்ட்டட் டூயிங் த பிசினஸ். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்கலா டோட்டலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 சர்வீசஸ். ஒண்ணு வந்து கம்ப்யூட் நத்திங் பட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் ப்ராசஸர்ஸ் எடுத்துட்டு போனாங்க. இன்டர்நெட்ல வச்சுட்டு உனக்கு என்ன வேணுமோ அத எடுத்துக்க. எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஓஎஸ் வேணும். இந்த ப்ராசஸர்லாம் வேணும். இப்படி ஒரு இது வேணும். அப்படி சொல்லி ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணிப்பீங்க. வொர்ஸ்ட் கேஸ் சொல்றேன். நான் விஎம் சொல்றேன். அது நம்ம 3 ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். எனக்கு ஒரு விஎம், இந்த ஓஎஸ், இந்த ரேம் இதெல்லாம் வேணும்னு எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க. நெட்வொர்க்கிங் வந்து இப்போ நம்மளா வந்து பிசிக்கலா ஹார்ட்வேர் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு விபிஎன் மாதிரி அங்க போட்டு கனெக்ட் பண்ணி, அந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங்கையும் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்க மிஷின்ஸ் டு மிஷின்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அண்ட் தென் ஸ்டோரேஜ். கியூஸ், பிளாப்ஸ், ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் அசூர் சீக்வல் அந்த மாதிரியான சர்வீசஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ இந்த 3 அவனே எடுத்து போய் வச்சுக்கிட்டு ஹி இஸ் மேனேஜிங். உங்களுக்கு எந்த ஹெட்டேக்குமே கிடையாது. 99.9% அவைலபிலிட்டியும் கொடுத்துடுறான். ஓகேங்களா? ஆன் டாப் அனலிட்டிக்ஸும் குடுத்துடுறான். யார் யூஸ் பண்றா? எந்த பேஜ் எத்தன பேர் யூஸ் பண்றாங்க? எந்த சர்வீசஸ் அதிகமா யூஸ் ஆகுது? இந்த சர்வீசஸ் இத்தன மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பீக்கா போச்சு. இது டவுன் ஆச்சு. பட் ஆல்டர்னேட்டா பண்ணிட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் மட்டும் வந்துரும். நைட்மேர்ஸே கிடையாது. சப்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் சம்டைம் புரொடக்ஷன் இஷ்யூன்னு உட்கார்ந்தாங்கன்னா, புரொடக்ஷன் டவுன் ஆயிடுச்சு, அப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி உட்கார்ந்துருவாங்க பாவம். அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்ல. அனலிட்டிக்ஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் ஆட்டோ ஸ்கேலு எல்லாமே அது பார்த்துக்குது. யூ வில் கெட் ஒரு மெயிலோ, ஒரு மெசேஜோ வந்துரும். இந்த மாரி ஆச்சு நைட்டு நாங்க மாத்திட்டோன்ற மாரி ஒரு சின்ன மெசேஜ் வந்துரும். ஸோ அவ்ளோ ஈஸியா ஆல் த திங்ஸ் லைக் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வந்து இன்டர்நெட்ல வச்சுட்டு, இன்டர்நெட் பண்ணாலும் யூ ஆர் ஏபிள் டூ ஆக்சஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். அதுதான் கீ ஃபேக்டர் ஃபார் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சக்சஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு. ஈஸியா நீங்க ஒரு விண்டோஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க விஎம்லன்னா 1 ஆர் 2 மினிட்ஸ் அதுக்குள்ள உங்களுக்கு உங்களோட மெஷின்ல வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். ஐம் ஜஸ்ட் சீயிங் ரஃப்லி 1 ஆர் 2 மினிட்ஸ். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா எல்லாமே ஆயிடும். அதே நம்ம மேனுவலா பண்ணீங்கன்னா 2 to 3 ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கும். ஒரு மிஷின் வாங்கி ஓஎஸ் செட் பண்றதுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு. இந்த மாரி நமக்கு நெறைய அந்த டைமையும் நம்ம இங்க சேவ் பண்ணோம். அண்ட் வாங்கி ஒரு கேபிட்டல் மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்மளே வச்சுக்கிட்டு, எவ்ரி 3 இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஹார்ட்வேர மாத்திக்கிட்டோ, இல்ல அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஹெட்டேக் போச்சு. இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்லா அந்த ஓவர் ஹெட் எல்லாமே கில் பண்ணி he's giving it. And with low investment you can start working on the required systems and நீங்க என்ன பண்ணணுமோ products or applications you can build and see. And if you want later on extend பண்ணிக்கணுமா, just you are going to extend it. அதுக்கு நீங்க pay பண்ண போறீங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So இதுதான் அந்த cloud computing ஓட மாடல். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தென் கிளவுட்ல வந்துட்டு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னுட்டு. நத்திங் பட் வாட் எவர் யூ டன் இந்த பிசிக்கல் இத வந்து இன்டர்நெட் மூலியமா ஆக்சஸ் பண்ணி பண்றீங்க. ஸ்டில் இட் இஸ் பிசிக்கல் சம்வேர் இன் டேட்டா சென்டர். சம்மன் இஸ் மெயின்டெனிங். அவன் பார்த்துக்கிறான். மைக்ரோசாஃப்ட் பார்த்துக்கிறான், அமேசான் பார்த்துக்கிறான், அண்ட் கூகுள் பார்த்துக்கிறாங்க, அலிபாபா இவங்கெல்லாம் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. வி ஆர் நாட் அட் ஆல் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் எனிதிங். அவன் பார்த்துக்கிறான். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேட்குறீங்களோ அவன் பார்த்துக்கிறான். பே மட்டும் பண்ணிட்டு போறீங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிளவுட்ல வந்து தேர் ஆர் லைக் 3 டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளவுட். இது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். பப்ளிக் கிளவுட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் லைக் அ ஷேர்ட் ஸ்பேஸ். ஓகேங்களா? ஷேர்டு ஸ்பேஸ். பட் ஸ்டில் நீங்க செக்யூர் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எல்லாமே அவனும் குடுத்துருக்கான். செக்யூர் எப்படி பண்ணிக்கலாம். ஈவன் உங்க ரிசோர்ஸ் எப்படி பண்ணிக்கிறது எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. ஷேர்ட் ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப சீப்பு. அண்ட் இதுதான் வந்து இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் எல்லாருமே நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே இதுதானே. பப்ளிக் கிளவுட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிரைவேட் கிளவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பிரைவேட் கிளவுட் ஸ்டில் பழைய மாடல் தான். யூ ஆர் நீங்க உங்களுடைய 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 அந்த பிரெமிசஸ் இருக்கு இல்லையா? கம்பெனி பிரெமிசஸ்க்குள்ளேயே நீங்க செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்களுடைய எல்லா இதுவையுமே. ஓகேங்களா? பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் அ ஹெட்டேக் ஆஃப் மெயின்டெனிங் எவ்ரிதிங். இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து இந்த பிரைவேட் கிளவுடுக்கும் அவனே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அவனே சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறான். இட்ஸ் லைக் நீங்க ஒரு வாஷிங் மிஷினோ, ஃப்ரிட்ஜோ வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா, எப்படி வந்து ஒரு 2 இயர் கான்ட்ராக்ட், 1 இயர் கான்ட்ராக்ட்ல வந்து உங்களுக்கு சர்வீசஸ் குடுக்குறானோ, அந்த மாதிரி இந்த பிரைவேட் கிளவுடுக்கு ஹி ஸ்டார்ட்டட் டூயிங் திஸ் பிசினஸ் ஆஸ் வெல் மைக்ரோசாஃப்ட். மத்தவங்க யாரும் இன்னும் வரல இதுக்கு. நீ பிரைவேட் கிளவுடுக்கு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல 2 to 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே அவனே பார்த்துக்கிறான். செட் பண்றது, ஸ்கேல் பண்றது எல்லாமே ஹி இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட். பட் வி ஜஸ்ட் நீட் டு பே. லைக் எப்படி நம்ம வாரண்டிக்கு இதுக்கெல்லாம் பே பண்றோமோ, அந்த மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்ட்க்கு நம்ம பே பண்ணிட்டா அவன் பார்த்துக்கிறான். ஒன்லி திங் இது என்னன்னா, இட்ஸ் லைக் யுவர் ஓன் லான் மாதிரி, உங்க கார்டன் மாதிரி. இட்ஸ் இன் யுவர் உங்களோட கம்பெனி பிரெமிஸ்ல இருக்கு. கம்ப்ளீட்டா டேட்டா செக்யூர்டு. இன்னும் என்னோடதெல்லாம் இப்ப பேங்க் டொமைன் இல்லைங்களா? இன்னும் சீரியஸா நெறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க டேட்டாவ கிளவுட் எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க. SSN இருக்கும்.
அண்ட் தென் அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால கிளவுடுக்கு போக இன்னும் சைனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான்னுட்டு. ஸோ கிளவுடுக்கு போகாம தே வாண்ட் டு கீப் த டேட்டா ரொம்ப சீக்ரெட்டா கான்ஃபிடென்ஷியலா வச்சுக்கணுன்றதுனால நிறைய கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே வந்து பிரைவேட் கிளவுட் கூட கொஞ்சம் பேர் தான் போறாங்க காஸ்ட்னால. ஆன் பிரம்ல தான் நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? இது பிரைவேட் கிளவுட். சரி, ஹைபிரிட் கிளவுட்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேம், ரெண்டுமே சேர்ந்த காம்பினேஷன்ஸ். அதாவது இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக்கா எல்லாருமே ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் பப்ளிக்கா வச்சுக்கிறது. தட் மீன்ஸ் வந்து நான் சென்சிட்டிவ் பப்ளிக் டேட்டா எல்லாருமே அபிஷியல் யூஸா இருக்கு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் பப்ளிக்ல வச்சிடுறது. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்லி கான்ஃபிடென்ஷியல் எல்லாத்தையும் ஆன் பிரம்ல வச்சுக்கிட்டு இதுக்கும் அதுக்கும் நீங்க வந்து விபிஎன் சொல்லுவோம் நம்ம அஜூர்ல. ஸோ டனல் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க. உங்க டேட்டா ஈவன் தோ இன்டர்நெட்லயே இருந்தாலும் செக்யூர்டா உங்க டனல் வழியா தான் போய் வரும். ஸோ இட்ஸ் வெரி செக்யூர்ட். இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா வந்து வெளியே பப்ளிக் எக்ஸ்போஸே ஆகாது. இட்ஸ் லைக் யூ ஹாவ் அ செப்பரேட் டனல் அண்டர்லைங் பிட்வீன் உங்க டேட்டா சென்டர் கூட. பிசிக்கலா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. உங்க டேட்டா சென்டருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா இன்டர்நெட் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நம்மளோட மைக்ரோசாஃப்ட் கிளவுட் அஜூர் வச்சுக்கலாம். அஜூர் டேட்டா சென்டருக்கும் நம்மளோட ப்ரிமிசஸ்க்கும் ஒரு டனல் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் இட் வில் கோ த்ரூ தட். ஈவன் தோ இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் இன் இன்டர்நெட், இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ரொடெக்டட். அந்த மாதிரி தான் போகும். எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிஸ் மாதிரி போகும் டேட்டா. இந்த மாடல் தான் வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணி இப்ப மாத்திட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாராலையும் வந்து இமீடியட்டா பப்ளிக்கு போக முடியல, எல்லாரும் பிரைவேட்டுக்கும் பண்ண முடியல. ஸோ மிக்சட் மோடா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முதல்ல வந்து ஹைபிரிட்க்கு வராங்க. ஹைபிரிட்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஆன் பிரிம் டு கிளவுடுக்கு போகலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா என்னோடதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்டா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஐ ஹேட் அரௌண்ட் லைக் 15 ஏபிஐஸ் வந்து ஆன் பிரிம்ல இருந்துச்சு. சீக்வல் கனெக்ஷன்ஸ் அது இதுன்னு நிறைய எஸ்ஏபி கனெக்ஷன்ஸ், சிஆர்எம் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டோம், ஹைபிரிட் கிளவுட்ல வந்துட்டோம். கிளவுடுக்கு அந்த சொல்யூஷன் மூவ் பண்ணிட்டோம். பெரிய என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன் கிளவுடுக்கு மூவ் பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் லேட்டர் ஆன் என்ன பண்ணோம், எங்கெங்கெல்லாம் ஆன் பிரிமிசஸ் டிபெண்டன்சி இருக்கு, எதெல்லாம் நாட் லைக் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கான்ஃபிடென்ஷியல் அது மாதிரி பார்த்தோம். பார்த்துட்டு அது ஃபுல்லா எடுத்து வந்து அஜூருக்கு வந்து ஏபிஐ மேனேஜ்மெண்ட் மூலியமா அஜூர் ஏபிஐ கன்வெர்ட் பண்ணினோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லோ ஃபேஸ்ல நீங்க மூவ் ஆகலாம். ஹைபிரிட் கிளவுட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்துடுங்க. வந்துட்டு உங்களோட சொல்யூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு லேட்டர் ஆன் பிரம் டு கிளவுடுக்கு நீங்க ஒரு மாடியூலா நீங்க மூவ் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி வச்சுட்டு. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் வில் சி லைக் அந்த 3 மாடல்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு ஆக்சுவலி முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ பப்ளிக் கிளவுட்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இந்த ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர். ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடருங்கிறது நத்திங் பட் நமக்கு சொல்யூஷன் புரியும் அமேசான் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள் அண்ட் அதர் லைக் சோ மெனி அதர் பீப்புள், அலிபாபா அண்ட் சர்வர் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள வந்து நமக்கு ப்ரொவைடர்ஸ். இங்க ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிசோர்சஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு மல்டிபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு யூசர்ஸ்க்கு அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வயா செக்யூர் நெட்வொர்க். ஸோ ஒருத்தரும் ஒரு மாதிரி செக்யூரிட்டி மெயின்டைன் பண்றாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஈவன் ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர். நம்ம ஐஏஎம் கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎம்ல இது ஃபுல்லா கவர் பண்ணுவோம், எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு மிஷினும் சரி யூசரையும் சரி எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்றோம்னுட்டு. பிரைவேட் கிளவுட் இட்ஸ் யுவர் ஓன் கிளவுட். யூ ஆர் கீப்பிங் யுவர் எவ்ரி திங் இன் த இன்டர்நெட்ல வச்சுக்கிறீங்க. யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எவ்ரி திங். ஓகேங்களா? ஸோ கம்ப்ளீட்டா யூ ஆர் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் எல்லாமே யூசர்ஸ் அண்ட் அவுட் சைட்ல இருக்கவங்க அக்சஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இட்ஸ் யுவர் ஓன் பிரைவேட். அது திஸ் வாட் ஹைபிரிட். ஹைபிரிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக்கும் பிரைவேட்டும் இருக்கும். அண்ட் தென் யூ வில் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் விபிஎன் செட்டப், எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி மாதிரி செட்டப் பண்ணிட்டு யூ வில் கனெக்ட் அமாங் யுவர் அப்ளிகேஷன்ஸ். இது ஓகேங்களா? ஸோ கம்பேரிசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்டா பப்ளிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க எதையும் வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி நான் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளான் பண்ணணும். ஒரு 5 கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும், இது வாங்கணும், அது வாங்கணும், டேபிள் வாங்கணும், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நம்ம யோசிப்போம். ஆஃபீஸ் லொகேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்கல் அந்த லொகேஷன், அந்த அதனோட பவர் எப்படி இருக்கணும், செட்டப் எப்படி இருக்கணும், உடனே இது செட் பண்றது எப்படி, நிறைய பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான எந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சருமே கிடையாது. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்க என்ன தேவையோ ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று, ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் ஒன்று பண்ண போறீங்க, ஒரு இ-காமர்ஸ் சைட் பண்ண போறீங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ண போறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் குவிக்லி ப்ரொவிஷன் தி சர்வீசஸ் என்ன வேணுமோ அது. நாட் ஒன்லி லைக் அஜூர் மட்டுமே நான் சொல்ல வரல. இட் கேன் பி AWS, GCS, நீங்க எது வேணா போகலாம். ஈஸியா நீங்க வந்து ப்ரொவிஷன் பண்ணிக்கிட்டு வேணும்னாலும் நீங்க டீப்ரொவிஷன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அண்ட் தென் என்ன இதுவாதான் நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு மட்டும் தான் பே பண்ண போறீங்க. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ் இன் பப்ளிக் கிளவுட். பிரைவேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு பை எவ்ரி திங். சிமிலர் லைக் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் தான். யூ ஹவ் டு பை எவ்ரி திங். அதை நீங்க மெயின்டைன் பண்றது எல்லாமே நீங்க தான் பண்ணணும்.
பட் ஒன்லி திங் உங்க ஓன் டிவி ஆர் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர் வாஷிங் மிஷின் எப்ப வேணா தூக்கி போட்டு உடைக்க கூட செய்யலாம், கேட்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது. பிகாஸ் இட்ஸ் யுவர்ஸ் இல்லையா? அந்த கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் இருக்கும் ரிசோர்சஸ் கிட்டயும். செக்யூரிட்டி உங்களோட தானே. ஸோ 100% செக்யூர்டா இருக்க போகுது. ஸோ போத் நீங்க மெயின்டெனன்ஸ் அப்டேட்ஸ் என்ன வந்தாலும் நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும் அந்த இது. ஸோ இட்ஸ் லைக் பிரைவேட் கிளவுட், ஹைபிரிட் கிளவுடும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள் வே. ஸோ ஆர்கனைசேஷன் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் டிட்டர்மின் பண்ணிக்கலாம் எங்க பண்ணோம், எப்படி பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் லீகல் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு சில நான் சொன்னது வந்து எதுக்கு சொன்னேன், செக்யூரிட்டின்னு சொன்னேன், SSN அந்த மாதிரி சொன்னேன். லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா கிளவுட்ல வைக்க மாட்டாங்க லீகல் கம்பெனிஸ் எல்லாம். அது ரொம்ப டேட்டா வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து பயங்கர ஈஸி. அவங்களால மொத்தமாவும் பப்ளிக் போக முடியாது, மொத்தமாவும் ப்ரைவேட்டும் ரொம்ப காஸ்ட்லின்னும் போது they are coming up to the mixed mode model. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹை லெவல் ஆன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். இது இன்னும் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஹை அவைலபிலிட்டி நம்ம வச்சிருந்தோம் டேட்டா சென்டர், வி கேன் நாட் சே லைக் நம்மளால வந்து 100% வச்சிருக்க முடியாது. திடீர்னு வந்து 3-4 நாள் பவர் கட் ஆச்சு, டீசலே இல்ல அப்படின்னா நமது ஒர்க் அவுட் ஜெனரேட்டர் ரன் ஆக போறது இல்ல. யூ வில் நாட் ஹேவ் டிசி பவர் அண்ட் பவர் ரெண்டுமே இருக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கும். இல்ல ஃப்ளட் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா சென்டர் வந்து ஒரு சென்னையில ஒன்று இருக்கு, சிங்கப்பூர் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃப்ளட்டோ சம்திங் எல்ஸ் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி உங்களுக்கு டேட்டா லாஸ் அந்த கம்பெனி இல்லையா? டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி பண்ண முடியாது. ஆனா ஜஸ்ட் ஈவன் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம், இஸ் ஹேவிங் அரௌண்ட் லைக் டோட்டலா 100+ பிளேசஸ்ல வச்சிருக்கான் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சென்டர்ஸ். ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம அந்த செட்டப்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நீங்க வாங்கும்போது சர்வீசஸ் எத்தனை வேணும், உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி ஜோனு எவ்வளவு ஃபால்ட் டொமைன் இருக்கணும், எல்லாமே நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய சர்வீசஸ் வாட் எவர் யூ ஆர் கன்சூமிங் இல்லையா, அது வந்து தெர் வில் லைக் மல்டிபிள் பிளேசஸ் ஜியோ அக்ராஸா இருக்கும். ஸோ டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி அதுக்கான இதுவே கிடையாது. ஸ்கேலபிலிட்டி ஒண்டர்ஃபுல் கான்செப்ட் ஆக்சுவலி. ஸ்கேலபிலிட்டி இங்க ஹை அவைலபிலிட்டி அவன் எல்லாருமே கமிட் பண்ணிடுறான். 99.9% உன்னோட சர்வீஸ் எல்லாமே ஹை அவைலபிளா இருக்கும்னுட்டு. பட் ஸ்டில் என்னோட வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டைம்ஸ் டவுன் ஆச்சு. பட் வித்தின் 10 மினிட்ஸ்ல மைக்ரோசாஃப்ட் அப் பண்ணிட்டான். ஒரு முறை இது O365 ஃபுல்லா டவுன் ஆச்சு. மேக்ஸிமம் லைக் 5-10 மினிட்ஸ்ல ரெடி பண்ணினான். அதே நம்மளா இருந்தோம்னா we would have been very ப்ரெஷரா வந்திருப்போம் டாப் டு பாட்டம்ல. பட் he just spinned up in 10 minutes அந்த ப்ராப்ளத்தை. ஸ்கேலபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈவன் AWSல இந்த கான்செப்ட் இருக்கு. ஸ்கேல் இன் அண்ட் ஸ்கேல் அவுட் 2 ways இல்லையா? ஹாரிசான்டல் ஸ்கேல் இன் ஸ்கேல் அவுட், வெர்டிகல் ஸ்கேல் இன் ஸ்கேல் அவுட் ரெண்டுமே இருக்கு. ஹாரிசான்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ 4 GB RAM இருக்கு, திடீர்னு வந்து அப்ளிகேஷனோட யூசேஜ் ஜாஸ்தி ஆகுது, நீங்க வந்து 8 GB சிம்பிளா சொல்றேன் நம்பருக்கு 16 GB இல்ல 32 GB மாத்தணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு லைக் பண்ணணும் இல்லையா? முன்னாடி இது வந்து ரொம்ப ஆட்டோ ஸ்கேலிங் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேல் ஆயிக்கும் இன்டர்னலி ரேமும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வெர்டிக்கல் ஸ்கேல் அப் வேணும் அப்படின்னாலும் ஒரு சர்வருக்கு பதிலாக 2-3 சர்வர் நீங்க போட்டுக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த லோட் பேலன்சிங்க்கு பண்ணிட்டு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த லோட் பேலன்ஸ்ல ஆட் பண்ணிக்கும் சர்வர்ஸை. ஸோ வெர்டிக்கல் ஸ்கேலிங்கும் ரொம்ப ஈஸி. அதே மாதிரி யூசேஜ் குறையுதா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேல் டவுன் ஆயிடும். நீங்க போய் கட் பண்ண வேண்டியது கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிரும். ஸ்கேல் அப் அண்ட் ஸ்கேலிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த லோட். அது ஒண்டர்ஃபுல் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல நமக்கு. அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி சிமிலர் லைக் ஸ்கேலிங் தான். இது வந்து வெறும் ஸ்கேல் இன் மட்டும் தான், இதுல டவுன் ஆகாது. வெறும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் எலாஸ்டிசிட்டி அந்த கான்செப்ட் இருக்கு. அஜிலிட்டி இன்னும் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி வி ஜஸ்ட் டாக்ட் அபவுட். ஏன்னா மல்டி ஜியோ இருக்கிறதுனால வி ஹாவ் அ ப்ராப்பர் அவைலபிலிட்டி. டிசாஸ்டர் ரெக்கவரியோட அட்வான்டேஜ் தான் ஹை அவைலபிலிட்டி. அண்ட் மெயின் திங் வந்து ஒரு கம்பெனியோட பாஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து கேபிட்டலா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. இந்த வருஷம் எவ்வளவு மந்த்லி எவ்வளவு வந்தது, அந்த ROI எல்லாம் பார்ப்பாங்க. நான் பண்ண எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் எப்ப எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப தலைவலி இருக்கும் இல்லையா பெரிய IT கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ மந்த் ஆன் மந்த் பில்லிங்ல வந்துரும். இட்ஸ் நாட் லைக் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஹியூஜா. ஆரம்பத்துல நான் கேபிட்டலா இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க. இட்ஸ் லைக் ஆபரேஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ்ல வந்துரும். எவ்ரி மந்த் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ட்ல வந்து he knows how much he is making benefit. ஸோ கேபிட்டல் ரொம்ப கம்மி அவனுக்கு. மந்த் ஆன் மந்த்ல he is seeing a profit. ரொம்ப அட்வான்டேஜ். அது இல்லாம கேபிட்டல் வந்து எவ்ரி 3 இயர்ஸ்க்கு சாஃப்ட்வேர்ல வந்து அவன் he has to ரீசைக்கிள் பண்ணி அவன் எல்லாத்தையும் அகெயின் அவன் he has to make a huge investment. ஹார்ட்வேர்லயும் சரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லயும் சரி எல்லாத்துலயுமே. ஸோ தோஸ் ஆல் த ஹெட் ஆக்ஸ் இஸ் கான். அது வந்து இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் ஆக்சுவலி கிளவுட்னால. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் இட்ஸ் லைக் கன்சப்ஷன் பேஸ்ட் மாடல் இல்லையா? ஆல்ரெடி அகைன் நம்ம ரிப்பீட்டடா பேசிட்டு இருக்கோம்.
பே ஆஸ் யூ கோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாடல்ல வந்துருது. திஸ் ஆர் ஆல் த மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கிளவுட்ஸ். திஸ் இஸ் நாட் only ஃபார் Azure, ஆல் த கிளவுட் மாடல்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கவர் as part of Azure. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். சிமிலர் இது அதேதான். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மோர் டைம் ஆன் திஸ். ஓகே. And then main important thing, I just want to, okay. The last 10 minutes I want to park it for the questions. இன்னொரு 5 minutesல முடிச்சிடுறேன் ஃபாஸ்டா. ஓகே. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மாடல்ஸ். Okay, I'll take an example. ஓகே. ஸோ 3 சர்வீசஸ் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as சர்வீஸ், பிளாட்ஃபார்ம் as சர்வீஸ், சாஃப்ட்வேர் as சர்வீஸ். இந்த ஒரு 3 மாடல் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி யூ மே பி நோயிங் லைக் எப்படி வந்து கார் சர்வீஸ் ஒர்க் ஆகும்னுட்டு. ஐ ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் திஸ் அண்ட் ஐல் சே லைக் ஹவு திஸ் சர்வீசஸ் ஆர் ஆல் லைக் அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு. ஆன் பிரமிஸ் நத்திங் பட் பிரைவேட் கிளவுட். எல்லாமே நீங்க தான் வச்சிருப்பீங்க. ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து நெட்வொர்க்கிங், கம்ப்யூட்டர், விர்ச்சுவல் மிஷின், ஓஎஸ், ரன் டைம், அப்ளிகேஷன்ஸ், டேட்டா அனாலிசிசிங் எல்லாமே இட்ஸ் லைக் ஓன்டு பை யூ. யூ மீன்ஸ் லைக் யூ ஆர் யுவர் நம்ம கம்பெனி சொல்ல வரேன்னா. ஸோ இது வந்து ஆன் பிரமிசஸ். ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கவர் த எக்ஸாம்பிள், தென் ஐல் கம் டு தட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ வந்து கார் as a சர்வீஸ் வச்சுக்கோங்களேன். கார் as a சர்வீஸ்னா நீங்க வந்து ஓனா கார் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? இதுதான் வந்து பழைய மாடல். நம்மளும் போய் ஒரு காரை வாங்கி நமக்கு பிடிச்ச மாடல்ல வாங்கி வச்சிருவோம். சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சிஆர்இ வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹோண்டா சிஆர்இ வாங்கிக்கிறீங்க, பிடிச்சிருக்கு, கான்ஃபிக் எல்லாம் பார்த்து வாங்கி வச்சுடுறீங்க. அது உங்களோடது எல்லாமே நீங்க தான் பாத்துக்க போறீங்க. ஓகேங்களா? அது செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு 3 ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா நமக்கு. அடுத்து வந்து லீஸ்லயும் எடுத்துக்கலாம். ஓனா வாங்குறதுக்கு பதிலா 2 இயர் லீஸ், 3 இயர் லீஸ்ன்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா மத்தது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் காரு அந்த ஃபினான்ஸ் எவ்வளவு வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆகுது. இதுதான் வந்து அவன் பாத்துக்கிறான். மத்தபடி ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க தான் டிரைவ் பண்ண போறீங்க. டோல், ஃபியூல், கராஜ் இது எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணிக்க போறோம். என்ன அட்வான்டேஜ்? 3 இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்ச உடனே வேற ஏதாவது லேட்டஸ்ட் மாடல் வருதுன்னா நீங்க மாத்திட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா எவ்ரி 3 உங்களுக்கு 1 இயர் 2 இயரோ அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்ச உடனே இட்ஸ் நாட் யுவர்ஸ் இல்லையா? அந்த லீஸ்ல இருக்க வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க காரை வந்து ஸ்வாப் பண்ணிட்டே போகலாம். அப்டேட் மாடல் போயிட்டே இருக்கலாம். இதே ஓன் கார் அப்படிங்கும்போது நமக்கு சரியான லாஸ். நம்மளால செகண்ட் ஹேண்ட்ல வித்தாலும் அந்த அளவுக்கு போகாது. அது வச்சு ரொம்ப லாஸ் இருக்கும். அந்த கேப் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஓனுக்கு. ஸோ இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் லீசிங் கார்ல இருக்கும். இதுதான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ் மாதிரி. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் மெயின்டைன் பண்ணிப்பான். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர், நெட்வொர்க்கிங், ஸ்டோரேஜ அவன் பாத்துக்கிறான். சரிங்களா? டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா ஆக்சஸ், அப்ளிகேஷன்ஸ், ரன் டைம், ஓஎம், விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பாத்துக்கலாம். இது எப்படின்னா ஒரு விஎம் வந்து நீங்க வாங்கிட்டு அதுல மத்த எல்லாத்தையுமே நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ அது வந்து லீஸ் கார் மாதிரி. அண்ட் தென் நீங்க வந்து கார் வந்து ஹையர் பண்றீங்கன்னா, ஜஸ்ட் நீங்க ரென்ட்க்கு எடுக்குறீங்க. 2 டேஸ்க்கோ இல்ல எங்கேயோ லாங் ட்ரிப் போறோம். ரென்ட்க்கு எடுக்குறீங்கன்னா, டிரைவர் நீங்க ஓன் டிரைவர்னா ஃபைன். டோல்ஸ் பே பண்ணுவீங்க. ஃபியூல் இவ்வளவுதான். மத்தபடி யூ நோ டு வொரி அபௌட் எனிதிங். அந்த 2 டேஸ்க்கு என்ன ரென்ட்டோ அத குடுத்துட்டு வந்துட்டு போறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தான் வந்து பாஸ்ட் மாடல் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் இந்த இது மட்டும் தான். அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் ஆஃபீஸ் 365, எம்எஸ் வேர்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் எல்லாமே அவனது தான். டாக்ஸி மாடல் தான். எவ்வளோ ஏறுறீங்க, இறங்குறீங்க, சார்ஜ குடுத்துட்டு வந்துடுறீங்க. நத்திங் இஸ் யுவர்ஸ். பர்ப்பஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. அவ்வளவுதான். ஸோ திஸ் இஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ் மாடல்ல வச்சிருக்கிறது. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுடைய இதுதான். ஆஃபீஸ் 365 அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா? இங்க வெறும் நீங்க என்னோட ஷேர் பாயிண்ட் இங்க தான் வரும் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா. வெறும் அது வந்து சாஸ் ப்ராடக்ட் தான். வெறும் டேட்டா அண்ட் ஆக்சஸ் மட்டும் தான் நீங்க பண்ணிப்பீங்க. அதே நீங்க ஏதாவது கஸ்டம் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது அதுக்கு பாஸ்க்கு வரும். ஏதாவது நான் வெப் பார்ட் போடுறேன், அதெல்லாம் பண்றேன்னா இங்க வரும். ஓபியை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு போறேன்னா முடிஞ்சிச்சு இங்கேயே. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3 சர்வீசஸ் குடுக்குறான். எல்லா சர்வீசஸுமே அவனோடது வந்து இந்த 3 பேஸ்ட்ல இருக்கும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸா இருக்கும், பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும், சாஃப்ட்வேரா இருக்கும். ஸோ வாட் எவர் வி நீட் நீங்க அத வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதுல நம்மளுடைய லெவல் எவ்வளோ லெவல் இருக்குன்றதுக்காக இந்த 3 மாடல்ஸ் இதுல. ஒன் செகண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ் இந்த இதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ், பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீசஸ். ஸோ இது ஜஸ்ட் நீங்க கன்சியூம் பண்ணிட்டு போறீங்க. அது அந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்தேன்னா. ஓகே. ஆஸ் அன் ஓவர்வியூ உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 3 சர்வீசஸ் இருக்கு. நெறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஐ தாட் ஆஃப் ஷோயிங் தட். டைம் பத்துமான்னு தெரியல. லெட் மீ சி. ஸோ டோட்டலா வந்து பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய இது மைக்ரோசாஃப்ட்டோடது கம்பேரிங் AWS அண்ட் கூகுளோட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா 2.5% பிளேசஸ்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கான்.
7 டைம்ஸ் ஜாஸ்தி வச்சிருக்கோம் அந்த ரீஜன்ஸை விட. டோட்டலி 100+ டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ்னா இவனோடது எல்லாரதை விட ஜாஸ்தி. 27 ரீஜன்ஸ்ல இருக்கு. இவ்வளோ ஆன்லைன் இருக்கு. ஹியூஜ் கெப்பாசிட்டி. ஏன்னா லைக் இஸ் லைக் அ ஜெயிண்ட் மாதிரி மார்க்கெட்ல. ஸோ எல்லா பிளேஸ்லயும் வச்சிருக்கான். ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் என்ன பண்றது, லேட்டன்சி அதர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது எல்லாமே உன்னால வந்து மீட் பண்ண முடியுது நல்லா. ஓகேங்களா? டாப் 3 நெட்வொர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். லார்ஜஸ்ட் விஎம் வச்சிருக்கான் வேர்ல்ட்ல. திஸ் லைக் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேஷனல். இந்த பிளேஸ்லாம் ஜெர்மனி அதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கான். இன்னும் நாட் இட் லைக் கனடா சென்ட்ரல் இது எல்லாமே இன்னும் செட் பண்ணல. நாட் ஆப்ரேஷனல், ஜஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ டோட்டலி ஹி ஹாஸ் 100+ டேட்டா சென்டர்ஸ் ஓவராலா. ஸோ லைக் நமக்கு இப்போ இந்தியாவில் இருக்கோம்னா இந்தியாவுக்கு நியர்பை இருந்தால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அது எல்லாமே உங்களுக்கும் தெரியும் இல்லையா? லைக் சிடிஎன், கேஷ் எக்ஸெட்ரா. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கவர் தட். மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே வாட் யூ யூஸ். ஓகேங்களா? விஎம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மினிட் வைஸ் போகும். நெட்வொர்க்கிங் மட்டும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஈவன் சேம் ஐடபிள்யூஸ்ல அப்படி தான் இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் விபிஎன் அந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க்கிங் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதில். ஓகே. அண்ட் தென் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண சேம் லைக் வி நீட் டு ஸ்டாப் தி சர்வீசஸ் ஆஸ் சூன் அஸ் டன் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணா விஎம்க்கு ஸ்டாப் சார்ஜஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ரன் ஆகும்போது மட்டும் தான் அந்த ரன்னிங் காஸ்ட் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங். அண்ட் மெயின் 3 சர்வீசஸ் ஐ ஹோப் ஐ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு கவர் திஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ், விஎம் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ், ஸ்டோரேஜ் சொன்னோம் இல்லைங்களா? டோட்டலாக இந்த 3 தான் நம்ம கிளவுட் இன்டர்நெட் எடுத்து வச்சிருக்கான். ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து பிளாப், டேபிள்ஸ், கியூஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். நெட்வொர்க்குக்கு வந்து இவ்வளோ சர்வீசஸ் வச்சிருக்கான். விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க்கு, நெக்கு, லோட் பேலன்சர் எல்லாமே, என்எஸ்ஜிஸ் இது எல்லாமே நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கொஷின்ஸ்? ஸ்டாப்பிங் மை ஷேரிங். 5 more minutes. Sorry. Yeah. I have a lot more I won't be able to cover. Yeah. சொல்லுங்க. Any questions? ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து ஓவரால் பிக்சர். இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி அந்த சர்டிஃபிகேஷன் ரோல் பேஸ் காமிச்சோம் இல்லைங்களா? எந்த மாதிரியான ரோலுக்கு நீங்க சுவிட்ச் ஆகணும்னு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. பிளான் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ சென்ட் அ ரெக்வெஸ்ட் டு ஆரு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லைக் வி வில் ஷெட்யூல் அ கிளாஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் அ கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் ஆரு. மேம் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மேம். நான் இப்போ வந்து டெவாப் சப்போர்ட் இன்ஜினியரா இருக்கேன். எனக்கு வந்து அஜூர் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மேம்? அஜூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பண்ணிட்டு அஜூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு நீங்க டைரக்டா அஜூர் டெவாப்ஸ் எடுத்துடலாம். டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் அண்ட் டெவாப்ஸ் எடுத்துடலாம். ஓகே. நான் சப்போர்ட்ல இருக்கனால அப்ப அட்மின் எனக்கு டெவாப்ஸ் சப்போர்ட் டெவாப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா, அட்மின் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா மேம்? இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்க ரெண்டுமே பண்ணலாங்க. ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா யூ வில் கெட் அ குட் பேக்கேஜ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல மட்டும்தான் 2 தனித்தனியா வச்சிருப்பான். நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து இல்ல 2 ரோலுமே சேர்ந்து இருந்தா யூ வில் கெட் அ வெரி குட் பேக்கேஜ். ஓகே. உங்களுக்கு பேண்ட்வித் இருக்கு, உங்களால படிக்க முடியும், ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியும்னா ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் டூ போத். ஏன்னா அது ரெண்டும் இருக்குது சூப்பர் கிட் அது. ஓகே மேம். இப்போ வந்து இந்த இதுல நீங்க வந்து அந்த அஜூர் அட்மின் ஏதாவது நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுலயே வந்து அந்த கோர்சஸ் வந்து நீங்களே இப்படி கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா? எப்படி கோர்சஸ் பண்ணுவீங்க? ஆக்சுவலி வந்து மெயினா அப்ளிகேஷன் சைடுக்கு ஒண்ணு, அப்ளிகேஷன் ஒரு ட்ராக் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒண்ணு போகும். சொல்யூஷன் டிசைனிங் ஒண்ணு இருக்கும். நீங்க சொன்ன இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா? அதுல டெவாப்ஸோட கோர் கான்செப்ட்ஸ் கவர் பண்ணுவோம். இட் நாட் பட் யூ வில் அதுக்கப்புறம் நீங்க யூ கேன் டீப்பா போது நீங்க போய்க்கலாம். நீங்க இது எடுத்தீங்கன்னா அஜூர் டெவாப்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அங்க அட்மின் வந்து ஒரு ஹை லெவல்ல கவர் ஆகும், டெவாப்ஸ் டீப்பா போகும். ஓகே. ஆனா எல்லாமே பிராக்டிகலா தான் நம்ம இருக்கும் கிளாसेस எல்லாம். ஆமாமா. தட்ஸ் வாட் லைக் ரியல் டைம் யூஸ் கேसेस தான் எடுத்து பண்ற மாதிரி. யா. கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலா கான்செப்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் லைக் we need to do ஓகே. ரியல் டைம். எல்லாமே லைக் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மாதிரி தாங்க. இது அவ்வளவுலாம் இல்ல. இப்போ ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணனும்னா எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்ல போறோம். நீங்க போய் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி பிராக்டிகல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான். ஓகே. இன்னொரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலி கேட்டிருக்காங்க சதீஷ்ன்றது. அதாவது அஜூர்ல வந்து நம்ம டெவாப்ஸ்க்கு வந்து அஜூர் டூல மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோமா இல்லைன்னா ஓபன் சோர்ஸும் we can use in Azure? அஜூர் சப்போர்ட் பண்றாங்கங்க. ஓபன் சோர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, we can use all that. Okay. So I think அஜூர்ல நமக்கு லினக்ஸும் இருக்குல்ல? லினக்ஸ் இருக்கு. ஆமா. எப்படி லினக்ஸ் வந்து விண்டோஸ் கொடுத்திருக்கானோ அதே மாதிரி இவனும் லினக்ஸையும் கொடுத்திருக்கான். ஓகே. ஓகே, சூப்பர். அந்த क्वेश्चन ஆச்சு. ஹலோ மேடம். ஹலோ. ஹாய்ங்க. ஆக்சுவலா நமக்கு இதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பைத்தான் ஸ்கிரிப்டிங்லாம் என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவைப்படும்?
ஓகேங்க. பைத்தான் இருந்ததுனாவே மோர் தென் எனஃப்ங்க இதுக்கு. இவனோடது நேட்டிவ் .NET. அதனால நீங்க .NET தான் தெரியணும் அப்படிலாம் கிடையாது. இஸ் நாட் ஸ்டாப்பிங் தேர். உங்களுக்கு பைத்தான் தெரிஞ்சாலும் பெர்ஃபெக்ட்லி யூ கேன் லைக் இந்த இந்த ஸ்ட்ரீம் எல்லாமே வரலாம். எல்லாம் இன்னும் நீங்க பைத்தான் தெரிஞ்சதுன்னா டேட்டா பக்கம் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டேட்டா சயின்ஸ் பக்கம் போயிட்டீங்கன்னா, டேட்டா எம்எல் பக்கம் போனீங்கன்னா, அது தனி ட்ராக். அது ஒரு ஏஎம்எல் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். தனி ட்ராக்ல அது பூம் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கு. பைத்தான்லாம் இருந்ததுன்னா டேட்டா லேக், காஸ்மோ டிபி இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி சோ அந்த மாரி நீங்க கிங் ஆயிடலாம். இந்த .NET வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏபிஐ அஸ்யூர் நம்ம .NET ஏபிஐஸ கொண்டு வந்து ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு, இந்த ஏபிஐஸ்க்கு வந்து அவனோட பிரிஃபரன்ஸ் .NET. ஏன்னா அவனோட ப்ராடக்ட் இல்லையா? அது இருக்கும். ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். அந்த பப்ளிஷ் பண்றது எல்லாமே. பட் நத்திங் லைக் நீங்க எந்த எதுல பண்ணாலும் ஏபிஐ தானே ரெஸ்ட் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். யூ கேன் பிரிங் தட் அண்ட் ஹோஸ்ட் இட் இன் அஸ்யூர். மேடம் நான் பவர் பிஐல இருக்கேன். ஹலோ மேடம், நான் பவர் பிஐல இருக்கேன். அது ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்ட் அப்ளிகேஷன் தான். அது எந்த அளவுக்கு இதுல யூஸ் ஆகும் மேடம்? லைக் நான் டேப்லூல இருந்து இப்பதான் நான் பவர் பிஐ ஸ்விட்ச் ஆயிட்டு இருக்கேன். பட் இன்னும் டேப்லூல இருந்து ஃபுல்லா நீங்க அஸ்யூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸும் பேசிக்ஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பவர் பிஐ வந்து இவன்ட்ட பவர் எம்பர்டு அந்த மாதிரி 4-5 கான்செப்ட் சர்வீஸ் வச்சிருக்கான். அது நீங்க பார்த்துட்டு ஸ்லோவா டேட்டா சைட் வந்துருங்க. பவர் பிஐயோட அஸ்யூர் டேட்டா சைட் வந்துட்டீங்கன்னா தட்ஸ் கோயிங் டு பி வண்டர்ஃபுல் ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு. சீக்வல் பவர் பிஐ தெரிஞ்சிருக்கும். வந்து சீக்வல் ம்? சீக்வல் இஸ் சொல்லுங்க. எனஃப். சீக்வல் இஸ் எனஃப் இல்ல மேடம் டேட்டா சைடு SQL வரதுக்கு? அது ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காதுங்க. SQL தெரிஞ்சதுன்னா காஸ்மோ டிபி ஈஸியா தானே இருக்க போகுது உங்களுக்கு. காஸ்மோ டிபி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்களே வந்து இப்ப அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணி கியூப்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம். பவர் பிஐ வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். அதான் மேடம் இன்டகிரேட் பவர் பண்ணி கெரியர் ஷிஃப்ட்டுக்காக தான் கேட்கேன். லைக் ஏதாவது ஷிஃப்ட் ஆகுமா, ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? நீங்க அதான் டேட்டா சைடு வந்துட்டீங்கன்னா பவர் பிஐயோட தட்ஸ் வாட் ஐ அம் ரெக்கமெண்டிங். டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? அஸ்யூர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ட்ராக் இருக்குல்ல, அதுக்கு நீங்க பவர் பிஐயோட உள்ள வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி குட்னு சொல்லுவேன் நான். அஸ்யூர் டேட்டா பிரெக்ஸ், டேட்டா லேக்ஸ்ல இருக்கிறது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து பவர் பிஐ எம்பர்ட் மாதிரி வெளியே கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம். டேஷ்போர்ட்ஸ், டேப்லோ மாதிரியே நீங்க பண்ணலாம் அதுல எல்லாமே. ஆனா பட் பேக் எண்ட் வந்து அஸ்யூர் சர்வீசஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். லைக் சீக்வலோட இல்லாம மத்ததையும். என்னது மேடம்? காஸ்மோ டிபி, இப்போ டேட்டா பிரிக்ஸ், டேட்டா லேக்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி குட்டா இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் பைத்தான் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க மேடம் இல்ல? பைத்தான் தேவை. பைத்தான் தேவை. பட் பவர் பிளாட்ஃபார்மையும் வச்சும் பண்ணலாம். பவர் பிளாட்ஃபார்மும் வந்து எல்லாமே என்பாயின் கொடுத்திருக்கான். ஓகேங்களா? டேட்டா கனெக்ட் இருக்கு. மேம் ஆக்சுவலா நான் டேட்டா இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இதுலங்க மேம். ஆக்சுவலா எனக்கு என்னன்னா இப்ப ஆக்சுவலா ஒரு எம்எல் ஆப்ஸ் இதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலா என் எம்எல் ஆப்ஸ்க்கு ஆக்சுவலா இதுல இது மாதிரி பண்ணுவீங்களா எப்படி? கிளாसेस கேக்குறீங்களா? ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் தி ரிக்வெஸ்ட் ஆக்சுவலி அஸ்யூர் எம்எல்லும் இருக்கு பண்ணலாம். பட் அதான் பேஸ்ட் நீங்க என்னென்ன ட்ராக் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்றீங்களோ அதை நீங்க அனுப்புங்களேன் இவருக்கு. அதுக்கு பேஸ் பண்ணி கோர்ஸ் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். வாட் யூ வாண்டட் லைக் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல வாட் யூ ஓகே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிளஸ் வந்து டீப் லேர்னிங் எம்எல் அல்காரிதம் எல்லாமே இதுல அஷ்யூர்ல வருங்களா இல்ல வெறும் இந்த சர்வீசஸ் இல்ல இல்லங்க. ஆக்சுவலா அஷ்யூர்ல வந்து மல்டிபிள் ட்ராக் இல்லையா? சோ அதான் டிசைட் பண்ணனும் எப்படி பிளான் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு லைக் கிளாसेस. இப்போ நீங்க மட்டும் தான் கேக்குறீங்க அப்படினும்போது அது பார்க்கணும் இல்லையா? தனியா ஆக்சுவலி டிஃபரண்ட் ட்ராக்ஸ் இது. ஜி மார்க்கெட் இதையும் பார்த்துட்டு நாங்க டிசைட் பண்றோம். ஆக்சுவலி மார்க்கெட்ல எது வந்து பாப்புலரா இருக்கு, முடிச்சா எது உடனே வேலை கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி இதையும் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி இதை நாங்க டிசைன் பண்றோம். பண்ணிட்டு வில் இன்ஃபார்ம். நீங்க குரூப்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் குரூப்ல இருந்து லைக் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கோம். பிக் டேட்டா பண்ணேன் அதனால தெரியும். ஓகே சூப்பர் தினேஷ். ஆமா கரெக்ட் ஞாபகம் இருக்கேன். ஆமா ஜி கண்டிப்பா இப்போ நம்ம குரூப்ல போடுவோம். அதே மாதிரி தான் லைக் வி வில் இன்க்ளூட் எவ்ரிதிங். எல்லாத்தோட பேசிக்ஸையும் எடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு we'll get the job ready. அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு சர்டிஃபிகேஷனுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. ஓகே ஆக்சுவலி கோர்ஸ் டிசைன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் நம்ம ரெக்வெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணுங்க. நீங்க கேக்குறீங்க என்ன மாதிரி இருக்கோ அது அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணனும். அதான் I'm not able to say இது தனியா எடுக்க முடியும் நான் சொல்ல முடியல. எல்லாரும் பார்க்கணும் எப்படி எடுத்துட்டு போறதுன்னு பண்ணனும். இல்ல ஆக்சுவலி லாங் டர்ம் process இது ஆக்சுவலி அதனால தான் கேட்டேன். ஏன்னா எப்படி ஒரு 1 இயர் பக்கத்துல ஆகும் ஃபுல்லா அந்த எண்ட் டு எண்ட் பண்றதுக்கு. அதனால தான் சரி ஃபாஸ்ட்ங்க. it's big actually. more than 1 year but like if you are passionate about start பண்ணுங்க, future நல்லா இருக்கும். ஆமா ஆமா
அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ராஜான்றவங்க. அதாவது அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பிளானர் இன்ஜினியர் இன் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர், which one will be good for me in Azure? My experience is completely non-core. பர்ஃபெக்ட்டா DevOps. Okay. ஈஸியா அவர் வந்து DevOpsக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா நான் இன்னொன்னு இது பண்ண ஆக்சுவலா நானும் லாஸ்ட் இயர் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் தான் இருந்தேன். லாஸ்ட் இயர் தான் மூவ் பண்ண டேட்டா இன்ஜினியரிங்க்கு. சப்ளை செயின் தான் இருந்தேன். ஸோ கொஞ்சம் ஆப்டிமலா இருக்கு டேட்டா இன்ஜினியரிங் எனக்கு. நல்லா தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஆக்சுவலி Azure டேட்டா இன்ஜினியரிங் அவைலபிள் இருக்கா? அது பேசிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி கோர்ஸ் டிசைன் பண்ணனும். பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்வெஸ்ட் டிசைன் பண்ணலாம்னு பேசிட்டு இருக்கோம். எப்படி என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் டிசைட் பண்ணுவோம். ஹலோ 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 சொல்லுங்க. நான் பேசுறது கேக்குதா மைதிலி உங்களுக்கு? கேக்குதுங்க. ஓகே, தேங்க் யூ மைதிலி ஃபார் த கன்ஃபார்ம். மைதிலி, நான் ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னா, இப்போ வந்து இந்த குரூப் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ண மீட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து அலையன்ஸ் டெக்னாலஜில ஒர்க் பண்றேன் ட்ரிவாண்ட்ரத்துல. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த மீட்டிங்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னோட பழைய கம்பெனில ஒர்க் பண்ண டீம்மேட்ஸ் ஒரு 3 பேரும் இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. நாங்கெல்லாம் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணோம். எந்த ரோல்ல ஒர்க் பண்ணோங்கிறத நான் சொல்றேன் மேடம். அதை வச்சு நீங்க எனக்கு ஒரு டைரக்ஷன் சொல்லுங்க. என்னன்னா வந்து நாங்க வந்து ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டா வந்து விண்டோஸ் அண்ட் விம்வேர் இதுல ஒர்க் பண்ணோம் மேடம். ஃபுல்லாவே ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நாங்க கிளவுட் பேஸ்ல ஒர்க்கே பண்ணல மேடம் ஆக்சுவலா. ஸோ இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து செட் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஎஸ் கிளைண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணோம். எல்லாமே ஆன் ப்ரெமிசஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். நாங்க கிளவுட் பிளாட்ஃபார்முக்கு வரவே இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட் ஒரு 10 வருஷமாவே நாங்க வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ்லயே ஒர்க் பண்ணிட்டோம். எந்த மாதிரி ட்ராக்குங்க ஆக்சுவலி ஆன் பிரம்ல? ஆன் பிரமிஸ்ல இந்த மாதிரி ட்ராக் டெவலப்மென்ட்டா என்ன சப்போர்ட் மேடம். சப்போர்ட் ஓகே சரிங்க. எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000 சர்வர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. சோ அதுல என்ன இஷ்யூ வந்தாலும் அதை நாங்க சப்போர்ட் கொடுத்தாகணும். P1 P2 அதை நாங்க வந்து திருப்பி ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு வரணும். அது டவுன் ஆயிடுச்சோ, இல்ல பேட்ச் பண்ணும்போது மேபி ப்ளூ டம்ப் எரர் அடிச்சிருச்சோ, இல்ல மந்த்லி பேட்ச் வைஸ் நாங்க அடிக்கும் போது அதுக்கு சேஞ்ச் ரெக்வெஸ்ட் ரைஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி வந்து ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்ல இருந்தது மேடம். நாங்க ஃபுல்லாவே எங்களோட ரோலே சப்போர்ட்லயே போயிருச்சு. இப்போ நாங்க வந்து இந்த கிளவுடுக்கு மூவ் ஆகணும்ன்ற அசூர் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது ஃபண்டமெண்டல் எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுது மேடம். ஆக்சுவலா ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் சொல்றீங்க. நம்ம அது நிறைய நோட்ஸ் எடுத்து பார்த்ததுல ஐடியா வந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எங்களை மாதிரி சப்போர்ட் இன்ஜினியருக்கு கிளவுட் இன்ஜினியர் தான் வந்து கொஞ்சம் ஆப்டா ஓரளவுக்கு. நாங்க விண்டோஸ்ல அட்மின்ல இருந்ததுனால இங்க கிளவுட் அட்மின். ஸோ அதே ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓரளவுக்கு பேரலா வருது மேடம் எங்களுக்கு. ஆனா எங்களுக்கு இன்னும் வந்து டேஷ்போர்ட்ல நாங்க ஃபெமிலியர் ஆகல. ஏன்னா நாங்க அசூர்ல ஒர்க் பண்ணல. எங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, எங்களுக்கு வந்து எங்க என்வரான்மெண்ட்ல ஒரு ஹைபிரிட் கிளவுட் என்வரான்மெண்ட் இல்ல. அதனால வந்து நாங்க வந்து ஒரு ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல இருந்து கிளவுட் மைக்ரேஷன் பண்ணதும் இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் நாங்க இருக்கிறோம். சோ இதெல்லாம் நாங்க வந்து பேசிக்கலா வந்து நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்போ ஆறுமுகம் சாரா இருக்கட்டும், இல்ல யூடியூப் சேனல் கிரியேட் பண்ணவங்க அவங்க போடுற இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க கிராப் பண்ணி அப்பப்போ எடுத்து பண்றோமே தவிர்த்து எங்களால அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோமே தவிர்த்து எங்களால வந்து அதை பிராக்டிகலா நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா வந்துட போகுதுங்க. ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்ல. அஸ்யூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா $200 அவன் கொடுக்குறான் இல்லையா, ஃப்ரீ இது. நீங்க போயிட்டு அந்த ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. லிமிட்டடா $200 இந்தியனுக்கு தரான். அண்ட் 12 மந்த்ஸ்க்கு அன்லிமிட்டட் சர்வீசஸ் இருக்கு. ஒரு லிமிட்டட் சர்வீஸ் தான் கொடுக்குறான். அது ஈவன் நீங்க பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஈஸியா இருக்கும். நீங்க அஸ்யூர் அட்மின் இருக்கு இல்லையா, அட்மின் அண்ட் அஸ்யூர் கிளவுட் இன்ஜினியரிங் நதிங் பட் அஸ்யூர் அட்மினையும் எக்ஸ்பர்ட்டையும் முடிச்சீங்கன்னா பக்காவா பண்ணிடலாம். அந்த ரெண்டையும் டார்கெட் பண்ணுங்க. 104ல இருக்கிற சிலபஸ் அதோட அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா you'll be very good cloud engineering. ஓகே, எஸ் மேடம். அதான் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் மேடம். கரெக்ட். சொல்லுங்க மேடம். இல்ல மேடம், ஏன்னா இப்போ எதுக்காக நான் கேட்க வந்தேன், இப்போ இன்டரப்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட கொஸ்டின்ஸ் நான் ரைஸ் பண்ணேன்னா, ஏன்னா இன்னைக்கு டிஸ்கஷன்லயே நிறைய பேர் வந்து பவர் பின்னாங்க. எங்களுக்கு வந்து நிஜமாலே ஃப்ராங்கா சொல்றேன், நாங்க கோடிங்கே அடிச்சது கிடையாது மேடம். ஸோ எங்களுக்கு அந்த 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 ஆக்சுவலா எங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லெவல் சரியா வரல தான் நாங்க சப்போர்ட்டை சூஸ் பண்ணி அதுலயே ஒர்க் பண்ணிட்டு எத்தனை வருஷம். ஸோ எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லைன் வந்து கம்பல்சரி தெரிஞ்சுதான் நாங்க வந்து இதுக்குள்ள வந்து ஒரு
ஒரு .NET-ஓ இல்ல அந்த மாதிரி நாங்க அடுத்து அதையும் நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா? இல்ல அந்த மேடம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் மேடம். நீங்க அந்த அந்த இதுக்கு வச்சிருந்தீங்கல்ல மேடம், ஒரு அந்த இந்த ஸ்லைடு ஆக்சுவலா வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து எடுக்கலான்றதுக்கு ஒரு ஆமா. ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒரு மேப் வச்சிருந்தீங்கல்ல மேடம், ஒரு ஒரு ஆமாமா. ஒரு டைரக்ஷன் மேப். அதுல நீங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா கிளியரா இருக்கும் மேடம். இன்னும் ஷியோருங்க. எங்களுக்கு ஒரு அதுக்கு முன்னாடி ஓகே. ஆக்சுவலி நான் அந்த சொல்லுங்க ரெடி மேடம். ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் நெறைய பாயிண்ட் வச்சு நீங்க கேட்ட மாதிரி அஷ்யூர் கிளவுடும் நான் காமிக்கலாம்னு தான் வச்சிருந்தேன். டைம் பயங்கரமா ஆயிடுச்சு. ஐ அம் நாட் நோ ஏபிள் டூ ப்ராப்ளம் கவர் மேடம். இட் அப். சரி சரி ஒரு சரி நிமிஷம். மேடம். இங்க சரி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க சொன்ன கிளவுட் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் இருக்கு இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி இட்ஸ் ஆன்சரிங் யுவர் கொஸ்டின். ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டூ ஓகே கவர் இது. சோ என்னன்னா சரி ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து கிளவுட் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் சொல்றீங்க இல்லையா? இந்த ஆமா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா AZ 104 பண்ணிட்டு 70% IaaS தான். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ் தான். சோ உங்களுடைய ஆன் பிரெம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க 70% யூஸ் பண்ணிக்க போறீங்க. ஒரு 30% தான் லிட்டில் பிட் லேர்னிங் கர்வ் இருக்க போது பாஸ்ட். ஓகேங்களா? ஓகே யூல் பி ஈஸிலி யூ கேன் ஸ்விட்ச் டு திஸ் ஒன். அஷ்யூர் அட்மின்க்கு, இன்ஃப்ரா அட்மின்க்கு. இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன? விர்ச்சுவல் சிஸ்டம் ஆப்பரேட் பண்றது. சரிங்களா? சப்போர்ட் பண்றது கிளவுட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன, விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க் பண்றது, சப்நெட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, ஐபி அசைன் பண்ணுவீங்க, இன்பவுண்ட், அவுட்பவுண்ட் ஃபார்முலா செக்யூரிட்டி பண்ணுவீங்க, அண்ட் TCP, IP அந்த மாதிரி எனேபிள் பண்றது, டிசேபிள் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒர்க் தான் இருக்கும். லோட் ஓகே பேலன்சிங் கூட போடுறது, ரூட்டிங் டேபிள் செட் பண்றது, கேட்வே செட் பண்றது, ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்றது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வாட் எவர் யூ டிட் அங்க பிசிக்கல்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ஸ்கேல் இன் ஸ்கேல் அவுட் பாலிசி செட் பண்றது, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் தென் ஆல்ரெடி நீங்க புரொடக்ஷன் சப்போர்ட் இருக்குதால யூ வில் ஹேவ் திஸ் சப்போர்ட் எல்லாமே இருக்கும். கரெக்ட் மேடம். ஸோ இந்த ரோல் உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்டா செட் ஆகும். அஷ்யூர் இந்த கிளவுட் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங், ஓகே மேடம். அட்மின் எஸ்பெஷலி AZ 104ல அவன் கவர் பண்ணியிருப்பான். இந்த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் கவர் பண்ணியிருப்பான். கரெக்ட் மேடம். ஓகே Madam, how about the demands for infra admin in cloud? இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு AIML. இப்போ அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்க்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இன்ஃப்ரா அட்மின்க்கும் இருக்கு. ஏன்னா பீப்புள் ஆர் லைக் மூவிங் டு உங்களுக்கே தெரியும் சொன்னல 18% வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பீப்புள் ஆர் மூவிங் டு த பப்ளிக் கிளவுட். எல்லா கம்பெனிஸ்லயுமே தேவைப்படுது. ஒன்லி திங் என்னன்னா, நீங்க நம்ம பிசிக்கல் சர்வர் இருக்கும்போது 10 பேர் தேவைப்பட்டுச்சு. இப்போ 2, 3 பேர் தேவைப்படுது. அவ்வளவுதான். சோ அதுக்காக தான் நீங்க மல்டிபிள் ஸ்கில் எடுத்துக்கிறீங்க. வெறும் That's அட்மினோட இல்லாம யா yeah. இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் ப்ளே மல்டிபிள் ரோலிங்க. Because since we were struck with only for hardware and OS support level, okay, almost more than 10 plus years in this infrastructure service side only. So that's what Mohan was asking, whether how do we move out? Yeah. So my suggestion is don't delay. Already you are delayed, ஓகேங்களா? Almost Yeah. like 6-7 years delay ஆயிட்டீங்க. 2015லயே ஆரம்பிச்சிருக்கணும். It's not too late. இப்போ ஆரம்பிங்க. You can switch yourself into either Azure or AWS or whatever the cloud platform. You can move on that infra admin move ஆயிடுங்க. மேடம் அப்ப Otherwise சாரி மேடம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறைஞ்சிட்டே போகும். அதான் மேடம் ஆக்சுவலா நீங்க சஜஸ்ட் பண்றபடி பாத்தீங்கன்னா AZ 104 முடிச்சிட்டு அடுத்து வந்து நீங்க எந்த பேப்பர் மேடம் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? எங்களை மாதிரி சப்போர்ட்ல இருந்தவங்களுக்கு அடுத்து ஆர்கிடெக்டா, சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்டா? ஆமாமா ஒரு நிமிஷங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் எடுத்துட்டேன் நானு. ஓகே. ஏன்னா ஒரு 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 ஏன்னா மேடம் அது நான் கொஞ்சம் தான் நீங்க ஆக்சுவலா எது நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பின் பண்ணினா கூட நான் லிங்க்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கிறேன். இன்னும் நிறைய டீடைல்டா. ஏன்னா இது 1 hour செஷனுக்காக ஐ டிட்ன்ட் பிரிப்பேர். நிறைய எல்லாம் நான் இதுல போடல ஆக்சுவலி. என்னோட கோர் ஏரியா இது அஷ்யூர் தான். எஸ் மேடம். ஓகே. We covered in the beginning, I believe. One second. மேல எஸ் மேடம். மேல இன்னும் மேல மேடம். எங்க போயிட்டேன்? ஆக்சுவலா இந்த பிபிடி அந்த வரைக்கும் மேடம். ஓகே ஃபைன். சோ பாத்தீங்கன்னா நீங்க அஷ்யூர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிட்டு சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட், இன்ஃப்ரா சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு வர மாட்டீங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி எனக்கு வந்து இது மாதிரி செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் போடுற அளவுக்கு ரெடி ஆயிடுவீங்க சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்டுக்கு. Is it associate solution or something kind of? எதுங்க? சாரி. Is it associate solution architect or something like? This is associate. இது வந்து சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் வரும். டெக்னோ 2 திங்ஸ் வரும். அப்ளிகேஷன் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட், இன்ஃப்ரா சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்னு வரும் இது. இந்த நேம் எக்ஸாக்ட்டா அவங்க கொடுக்கல. பட் இட் இஸ் a இன்ஃப்ரா சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட். I can send this link actually WhatsAppல நீங்க அந்த குரூப்ல போடுங்க. நான் யாருக்கு அது ஷேர் பண்றேன்னா மைக்ரோசாஃப்ட்டோட ஃபுல் லேர்னிங் இருக்கும். ரோல் பேஸ்ட் எப்படி போலாம்னுட்டு. இதுல உங்களுக்கு நம்பர் இருக்காது. சோ you may not know clearly. Just இங்க நேம் மட்டும் இருக்கும். அவ்வளவுதான். We just had a Azure 900 only. Fundamentals. Yeah, that is the basic. If you are new to cloud, now this is very basic. Yeah.
மேம் நான் ஐஓடி பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறேன். அது என்ன எந்த லைன் எடுக்கலாம்? அஷ்யூர் சர்வீசஸ் பார்த்துருங்க. உங்களுக்கு ஐஓடி டெவலப்மெண்ட் சைடு தான் வருவீங்க இல்லையா? ஆமா ஸோ ஆமா. கொஞ்சம் அஷ்யூர் சர்வீசஸ் பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சுடுங்க. ஓகேங்களா? சர்வீசஸ்னா அஷ்யூர் டெவலப்பர் இங்க வரும். அஷ்யூர் டெவலப்பர் வரும். அண்ட் தென் சொல்யூஷன் ஆர்க்கிடெக்ட்லயே அதுக்கு சொல்யூஷன் ஆர்க்கிடெக்ட் வரும். இது 2 இருக்கு சொல்யூஷன் ஆர்க்கிடெக்ட்ல. ஸோ இங்க உங்களுக்கு அந்த எல்லா சர்வீசஸுமே கவர் ஆயிடும். ஐஓடிஸ் எல்லாமே. ஓகே ஓகேங்களா? ஓகே. இங்க ஒரு கிளிப் சொல்லுங்க ஈஸியா. மேபி இந்த லிங்க்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் பாருங்களேன். லைக் யூ வில் கெட் a more idea. I won't be able to ஓகே cover everything. நீங்க இது ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா ம். சோ இது வந்து ஏஐ அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் தான் வருமா ஐஓடி? ஆமாம். ஆமாமாமா. ஓகே ஓகே. ஓகேங்களா? எனிதிங் எல்ஸ் ஆர் லைக் ஓகே. ஹலோ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். ஹலோ மேம். யா யா அமிர்தா யா. மேம் நான் 15 இயர்ஸ் பேக் விபில ஒர்க் பண்ணேன். இப்போ நான் சர்ச் ஓகேங்க. பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஜாப். ஓகேங்க. இன்ஃபர்மேட்டிக்கா லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ ம்ஹ்ம். கிளவுட் லேர்ன் பண்றது எனக்கு ஸ்கோப் இருக்குமா மேம்? இருங்க 15 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறீங்க. இன்ஃபர்மேட்டிக்கா எந்த மாதிரி ரோல் ஆக்சுவலி? இப்பதான் நான் நியூவா லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்ஃபர்மேட்டிக் இன்ஃபர்மேட்டிக்கா. இடிஎல் டெவலப்பரா அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க மேடம் அவங்க. அப்படியா? அப்ப நீங்க எனக்கு இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு அந்த இது இருக்கு. டேட்டா சைட் ETL எல்லாமே இருக்குங்க இதுலயும். பட் உங்களுக்கு எப்படி லேர்னிங் உங்களுக்கு பிக்கப் பண்ணிப்பீங்களா? வந்து புதுசா வந்து இது பண்ணிக்க முடியுமா? இஃப் யூ இப்போ ஹேவ் த மேடம் இவங்க பேஷன்ஸ். சாரி டு இன்டரப்ட் மேடம் இப்போ என்னோட சிஸ்டர் தான் அவங்க பேசுறது. இப்போ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேட்டிக் அப்படின்னா டேட்டா இன்ஜினியரிங் சைட்ல தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அப்படிதானே? ஆமா. அதான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், டேட்டா இது ETL அந்த இதுல வருவாங்க. யா யா. ஓகே நல்ல ஓகே. அதுவும் நல்ல மார்க்கெட் தான். பட் ஒன்லி திங் நீங்க ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். டைம் பாருங்க. அது மட்டும் தான் சேலஞ்ச். பட் இஃப் யூ ஆர் பேஷனேட் அபௌட் பண்ணுங்க. டேட்டா சைடு தாங்க வரும். டேட்டா இன்ஜினியரிங் சைடு தான் வரும். இவங்களுக்கு டெவலப் செட் ஆகாது மேடம். அப்ப ப்ராசஸ் இன்ட்ரஸ்டடா இருந்தாங்கன்னா டெவலப்ஸ் பண்ணலாமே. அந்த மாதிரி பில்ட், ரிலீஸ் அதுக்கான பைப்லைன் செட் பண்ற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு கோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே தேவை கிடையாது. பட் ஆனா அந்த 15 இயர்ஸ் கொஞ்சம் ரிலேட்டடா வந்தாங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். அவங்க 15+ போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இல்ல அவங்க வந்து 15 இயர்ஸ் வந்து இது இல்ல ஜாப் கிடையாது, நடுவுல விட்டுட்டாங்க டியூ டு மேரேஜ். ஆஃப்டர் மேரேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எவரிதிங் லெஃப்ட் நவ. நவ ஷி ஓகே இஸ் ஓகே. அப்ப இன்ட்ரஸ்டட் டு கண்டினியூ. அப்படின்னா சூப்பரா என் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் பாசிபிள் செக்யூரிட்டி சைடு வாங்க. பிராண்ட் நியூவா வாங்க. இப்பதான் ஜூம் ஆயிட்டு வருது. இப்பதான் கிக் ஆயிட்டு வருது. அஷ்யூர் செக்யூரிட்டி சைடு கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா போதும். உமன்ஸ்க்கு ஐ வில் பிரிஃபர் தட். அதுக்கப்புறம் டெவாப்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன். டேட்டா அகைன் கோடிங் எல்லாமே வருங்க. அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். நீங்க ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும்னு சொல்லி வரேன் நான் அது. டேட்டா சைடுக்கு. பைத்தானோ ஏதோ ஒன்னு ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிட்டு வெறும் டேட்டா மட்டும் வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கோடிங் வேணும். இப்போ இந்த டேட்டா செக்யூரிட்டிக்கு என்ன ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் மேடம் அதுக்கு? இட்ஸ் லைக் 5 AC50ன்னு சொல்லிட்டுங்க. இப்பதான் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கான். இல்ல நான் ஸ்கில் செட் கேக்குறேன். IAM ஸ்கில் செட் வந்து அது கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். IDE பேஸ்ட் தான். செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ், ஸ்டோரேஜ் இது செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் குரூப்ஸ் அந்த மாதிரி போகும். கொஞ்சம் ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். லிட்டில் பிட் அட்மின் மாதிரி வரும். ஈஸியா இருக்கும். ஓகே ஓகே. மைத்ரி மேடம் நீங்க இப்போ எடுக்க போற ஃப்ரம் தி ஸ்கிராட்ச் இருக்குமா? ஹூ ஆர் தி டார்கெட் ஆடியன்ஸ்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இல்ல ஆக்சுவலி டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்வெஸ்ட் மீ அண்ட் ஆரு வில் பி டிசைடிங். வி ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டு. ஓகே மெயின்லி நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஆனா அஜூருக்கு புதுசா தான் இருக்கும். அஜூர் உங்களுக்கு ஸ்கிராச்ல இருந்து படிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். அஜூர் அண்ட் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்கிராச்ல இருந்து எடுத்துரும். பட் அவன் ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இட் வில் ஹெல்ப். அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி தான். தேங்க்ஸ் சார். கரெக்ட். இப்போ ஒரு சிலவங்க வந்து சொல்யூஷன் ஆர்க்கிடெக்ட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் டெவ்ஆப்ஸ் இருக்கும், சில பேர் எதுவுமே தெரியாம இருக்கும். சரி உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன? கோர்ஸோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன? இல்ல நாங்க அது எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா 2 பார்ட்டா பிரிச்சிரோம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்ஸ், அதாவது எல்லாத்துக்குமே வந்து பேசிக்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரி. சோ அத வந்து நாங்க செப்பரேட்டா வச்சிரோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து தனியா வச்சிரோம். அப்படிதான் போகும். தேங்க்ஸ் சார். அப்போ it will be focused on certification or just like that அப்படியே
ட்ரைனிங்கோட முடிச்சிருவீங்களா? அதாவது சர்டிபிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா? சர்டிபிகேஷனுக்கு ஏதாவது கைடன்ஸ் கொடுப்பீங்களா? எப்படி அது மைத்லி மேடம்? அப்ளிகேஷனுக்கான டாபிக்ஸ் கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. மேக்ஸிமம் இது வந்து கரியர்ஸ் வச்சு கரியர் கைடன்ஸ் மாதிரி தான் பிளான் எங்களோடது. சர்டிபிகேஷன்ஸ்க்கான கைடன்ஸ் கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும். அது ப்ராப்ளம் இல்ல. யா. பட் we are not targeting சர்டிபிகேஷன் கரெக்ட் சார். ஏன்னா மைத்திலி ஜி சொன்ன மாதிரி தான். ஏன்னா நீங்க சர்டிபிகேஷன் மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா இட் இஸ் நாட் ரியல் டைம் ஓரியன்ட். உங்களுக்கு ரியல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு சர்வீஸ் பண்ணீங்கன்னா அது கூட ஒரு 4-5 வேலையும் பார்ப்பீங்க. அது என்ன வேலை அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லணும். அது வந்து அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் யூ வில் பி ரெடி டு ஒர்க் அந்த மாதிரி இருக்கும். சர்டிபிகேஷன் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா இட் வில் நாட் பி அஸ் குட் அஸ் கிளியர் இன் இன்டர்வியூ. அதுக்காக அதனால எங்களோட ஃபோக்கஸ் அது இருக்கும். பட் இது படிச்சா கண்டிப்பா நீங்க சர்டிபிகேஷனும் யூ வில் பி கவரிங் ஆல்மோஸ்ட் 80-90%. கரெக்ட். அது அப்படிதான் கோர்ஸ் டிசைன் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அது நாங்க அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி நாங்க எடுத்துட்டு இருக்க எல்லா கோர்ஸுமே அதுதான் எங்களோட ஃபோக்கஸ். அதை வச்சு நாங்க பண்ணிருக்கோம். இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்புட். தேங்க்ஸ். ஓகே கேஸ். இன்னொன்று ஆக்சுவலி நான் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து அதில் பிங் பண்ணியிருக்கேன் சாட்ல. அது ஃபில் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் டு ஷெட்யூல் நெக்ஸ்ட் செஷன். இந்த மாதிரி ஷெட்யூல் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஐ கெஸ் இந்த செஷன் இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் மைதிலிஜி. ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். லைக் ரொம்ப ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து யூ டேக் இட் ஓவர் வெரி குட். அண்ட் மார்க்கெட் இதெல்லாம் சொன்னது உண்மையிலே நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். And thanks everybody for joining. Further details நம்ம வந்து will send it in our WhatsApp group and YouTube channel பண்ணுவோம். Thank you everyone. Yeah, thanks.